ଆଉ ସେଇଠି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜା ଜୟପୁର ମହାରାଜା ମଧ୍ୟ ବସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବଡ ଆନନ୍ଦିତ ଆଉ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲେ। ସେ ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯିଏକି ଖାରବେଳଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଶିଳାଲେଖରୁ ଆଣି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଛନ୍ତି। ତାମିଲ ବଣିକ ମାନେ ଏ ଲୁଗାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଦେଶର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ। କାବା ହେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଗୋଟେ ଦେଖା ତାଙ୍କର ସେ କିନ୍ତୁ ଓଂ ଓଂ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ। समस्त नमस्कार। आमे गाइबा आम कलिंग इतिहास नाम आमे ए जो व्यवस्था आरंभ करिचु ओडिशार ऐतिह्य एवं ओडिशार इतिहास एवं ओडिशार विभिन्न विभव को साधारण साधारण लोक मानक पई संग्रह करबा एवं ताकू साहित्य रखिबा सेथिरे हमर ए जो उद्यम जारी रहिछि। आज तार एक नुआ अध्याय। आज आमे ओडिशार जने बरपुत्र विषय आज आमे आलोचना करबा। आज विषय शीर्षक होची महामनीषी पंडित नीलकंठ दासंक जीवनी संपर्कित ये जो आज विषय वस्तु एवं आज पंडित नीलकंठ दासंक विषय आमको कहिबे खोद नीलकंठ दासंकर नाती डॉक्टर पूर्णेन्दु कुमार दास। मु अनुरोध करबी मोर बंधु संजय को सी आज वक्तांकर परिचय प्रदान करिवे तापरे वक्ता तांकर वक्तव्य उपस्थापन करिवे। समस्त को मोर नमस्कार। आज आम गहण अच्छी पंडित नीलकंठ दास नाती माने पंडित नीलकंठ दास झीर पुओ रमादेवी नाती पुओ पूर्णेन्दु कुमार डॉक्टर पूर्णेन्दु कुमार दास आउ सार कॉलेज रे अध्यापना करी उच्च पद पदवी रही शिक्षा विभाग रे रही अवसर नहीं। मु सारंकर डायरेक्ट निज छात्र आम गहन आउ जड़े भी मोर बंधु अच्छी सी भी सारंकर डायरेक्ट सीधा सड़क छात्र। जहाँ सार मुहर माने पंडित नीलकंठ नाती मुहर आज शुणा पंडित नीलकंठ को आम इतिहास आमे ठीक जेपरी उचित सम्मान दबा कथा मु भावुँ सेमती आमे मन रखिने स्मृति रक्षा सेमती पर्यंत सेमती विशेष किसी आखि दृशिया कार्य भी करूँ। तेणु मन रे मोर बहुत क्षोभ रही से मु सार आभासी कार्यक्रम को निमंत्रण करूँ। प्रकृत में कौन है घटना से संपर्क में बुझा नीलकंठ के विषय भी बुझा शुणा। तेणु मु सार को अनुरोध करी सार तंकर वक्तव्य उपस्थापन करेंगे। आज संध्यारे आमर जो आभासी वक्तृता आयोजित होती से मो आयोजक मानू मो गभीर कृतज्ञता जनाऊँगी जे से माने नीलकंठकर स्मृतिचारण उद्देश्य रे एभली गोटे कार्यक्रम आयोजन करिसेंती। सेतिपई मु तांको पाखरे गभीर कृतज्ञ। द्वितीय रे जो माने आज संध्यारे यही कार्यक्रम रे भाग नहीं समस्त को मु अंतरर गभीर कृतज्ञता जनाऊँगी। एक्चुअली प्रकृत रे जेतेबेले मु देखिली कलिंग संगोष्ठी मु भाबिली बोधे जे कलिंग उपरे किछि कहिबाकू आपण मु किछि कहे बोली आपण चाहुचंती किंतु बड़ दुखित जे आपण माने मोठू नीलकंठक जीवनी आलोचना आशा करुथले। अवश्य मो पई सेटा आउरी आनंददायक ही थांता किंतु किछि मो बिना प्रस्तुति रे मध्ये तांग जीवनी आलोचना करि परिबी किंतु गोटे सुंदर वक्तृता मु प्रस्तुत करिछि कलिंग उपरे जोटा कि आपण माने सुनिले खुशी हेबे। आ ये वक्तृता रे मोर निजर कौनसी माने कोन योगदान नाही मोर निजर कौनसी
ଅବଦାନ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଏଇ ବକ୍ତୃତାଟି ପୁରା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଲେଖା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଏ ସବୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଧାରଣା ହବ। କାରଣ ମୁଁ ଐତିହାସିକ ନୁହେଁ, ଇତିହାସରେ ମୋର ବେଶୀ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ପଢିକିରି ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ ହେଇଛି ସେଇ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଗୋଟେ यार गोटे बैकग्राउंड आपन कहे जे 16 जून 1927 16 जून 1927 रे आंध्रर मुखलिंगम तामाने ई पारालाखेमुंडी पर डेले ओडिशा आंध्र बॉर्डर रे मुखलिंगम रे कलिंग विद्वान मानकर गोटे सभा आहूत हला। सेतबेले कलिंग विद्वान कहूँ सेतबेले आंध्र विद्वान मानकर गोटे सभा आहूत हला। आंध्र विद्वान माने सेतबेले आंध्र आउ माड्रास गोटे राज्य थिला। तेणु तामिल तेलुगु ये बड़ स्कॉलर माने सबू से माने आसी 16 जून 27 रे गोटे मीटिंग करिवार ठीक कले। से मीटिंग रो उद्देश्य थिला जे से माने प्रमाण करने को चाहूथिले जे मुखलिंगम आंध्रस्थ मुखलिंगम हौची पुरातन कलिंगर राजधानी। से हिसाब रे से माने ओडिशार चिलिका सीमा पर्यंत आंध्र कोरापुट पारलाखेमुंडी सहित जयपुर पारलाखेमुंडी सहित समग्र अंचल को आंध्र सहित सामिल करने को दाबी करथिले। सेतिकी बेले बैटरी कौन यही खबर जितेबाला पारलाखेमुंडी रे पहुंचला सेतेबेले पारलाखेमुंडी रे चड़क पड़गला। से माने देखिले जे पारलाखेमुंडी आंध्र अधीन रे हेजिबो काहेकि ना एटा मीटिंग टा डाकिबार उद्देश्य हला 1924 मसीह रे फिलिप डफ कमिशन जे कहिथिला जे जयपुर और पारलाखेमुंडी ओडिशा रे मिसिबो सेई ताकुई नाकार करिवा पाई एई मीटिंग टी आहूत हेइथला। सेतबेले सत्यनारायण राजगुरु विशिष्ट गवेषक सत्यनारायण राजगुरु से विकल हेई आसी बरहमपुर रे आशा संवादपत्र जे थिले आशा संवादपत्र शशिभूषण रथ संपादक थिले शशिभूषण रथ तांका पाखे पहुंची कहले रथे सब सरीगला आमर बर्तमान कौन करवा कुह केमिति ये विपदरू उद्धार पाइब। शशिभूषण रथ कहले जे ए विपदरू उद्धार करने पाई गोटे लोक से होची पंडित नीलकंठ दास। तू जाई कटक तांको देखा कर आउ तांको कह से जाई से मीटिंग रे जोग दियन। तापरे राजगुरु आसी कटक रे पहुंचले नीलकंठ को जमती कहले नीलकंठ कहले हईरे मो पे गोटे निमंत्रण आनी दे पारिबु गोटे निमंत्रण हेले तो मु जोग देबी ना आज्ञा हाँ मु आनीदेवी। प्राय बोधे 10-12 दिन रे से गोटे प्राय 30 पृष्ठार गोटे प्रबंध प्रस्तुत कले जे ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कलिंग करकी ताकू जाई से मुखलिंगम रे सेठी से पढ़िले। तापरे राजगुरु लिखिचंती से भाषणटी पढ़िला परे आमे समस्ते तांको गोड़ तले लंब ही पड़गलु। ना सेठी पारलाखेमुंडी महाराजा जयपुर महाराजा मध्य बसी थांती से माने बड़ आनंदित और स्तंभीभूत हो गले। ये भाषण एभली प्रभावशाली थिला नीलकंठ प्रमाण करदेले जे कलिंग होची कलिंगर राजधानी दंतपुर दंतपुर होची पुरी ता छड़ा कलिंगर कौन सी कथा कल्पना करा जाई पारे ना। एई तांकर भाषणटी ता परदिन तेलुगु अनुवाद हेकरी
ତାଙ୍କର ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆନ୍ଧ୍ର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜର୍ନାଲରେ ଛପା ହେଲା। ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି କୋଉଠି ତାଙ୍କ ମୁଖଲିଙ୍ଗମ ବକ୍ତୃତାଟି ପାଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଉଠି ପାଇଲି। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ବକ୍ତୃତା। ସେଇଟା ଦେଖି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆଜି ସେଇ ବକ୍ତୃତା ଉପରେ ହିଁ ଆଜି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାହିଁକି ନୀଳକଣ୍ଠ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ହୀନମନ୍ୟତାର ଶିକାର ହେଇ ବସିଛି। ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ହରିହର ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ, ବଡ଼ ବ୍ୟଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ପ୍ରଭାବରେ ଲେଖା ହଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ। ଅନୁକରଣ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଅନୁକରଣ ଆମେ କରୁଛେ। ଏଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ଲୋକ ପ୍ରାଣପଣେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଲୋପ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ୟାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆଉ ମାନେ ବଳ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ। କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଏଭଳି କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ ଯିଏକି ପ୍ରତିବାଦ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ 16 ଜୁନ 1927 ମସିହାର ଯୋଉ ମୁଖଲିଙ୍ଗ ବକ୍ତୃତା, ଇଏ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଯେମିତି ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରେ, ମତେ ଦେଖି ମୁଁ ବି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ବକ୍ତୃତା ଉପରେ କହିବି ଯେ ନୀଳକଣ୍ଠ କଣ କହିଲେ, ସେ ଭାଷଣରେ କଣ କହିଲେ, କେମିତି କହିକିରି ସେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କଲେ। ଆଉ ବାକି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ, ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯିଏକି ଖାରବେଳଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଶିଳାଲେଖରୁ ଆଣି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଖାରବେଳଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କରେଇଲେ? ନା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ଯେ ହେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଏ, ତମେ ହଉଛ ଐର ଖାରବେଳ ବଂଶର। କାହିଁକିନା ମତେ ଦେଖିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବିପ୍ଳବୀ ଖୁଦିରାମ ଆସିଥିଲେ କଟକ, ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲେ, କଟକ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଖୁଦିରାମ ବସୁଙ୍କୁ ଧରିକିରି, ସେ ଫାଶୀ ପାଇବା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି କଟକ ଗଳିକନ୍ଦି ବୁଲୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇକିରି ପ୍ରସେସନ କରି ବିପ୍ଳବୀ ଖୁଦିରାମକୁ ସେ କଟକରେ ବୁଲେଇଥିଲେ। ସେଇ ଗୀତରେ ସେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ଗୀତ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଐର ଖାରବେଳ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ତମେ କେମିତି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇଛ, କେମିତି ତମେ ପରାଧୀନ ହେଇକି ତମେ ରହିଛ। ଖାରବେଳ ବଂଶର ଲୋକ ପରାଧୀନ ହେଇ ମୁହଁ ମାଡ଼ି କେମିତି ରହିଛନ୍ତି, ତମ ଦେହରେ କଣ ସେ ରକ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଥର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଖାରବେଳଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଆଦର। ଖାରବେଳ ବହୁତ ସେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡଗିରି ଶିଳାଲେଖ ଉପରେ ବହୁତ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ସେ ଗବେଷଣା କଲାବେଳେ ମାନେ ଅତଳ ଗର୍ଭକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଅତଳ ଗର୍ଭକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଯେତେଠି ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ମାନ, ଆଉ ବଡ ଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଗବେଷଣା। ଆଉ ସେ ଗବେଷଣା କରିକିରି ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣନ୍ତି। ଯିଏକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେ କଳ୍ପନା କୋଉ କୋଉ କଥା ସେ କହିବେ, ଆଉ ଲାଗେ ସତରେ ଆମେ ଏମିତି, ସତରେ ଇଏ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଓଡ଼ିଆ ଇଏ ଏତେ ମହାନ। ଆଉ ସବୁ ଶେଷକୁ ସେ ଦେଖିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଓଡ଼ିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସବୁ ଗବେଷଣାର ଶେଷକୁ ଦେଖିଲି ଏଇ ତିନିଟା ଉତ୍କର୍ଷ ବାହାରିଛି, ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ୟାଠୁ ବଡ ଆଉ କେହି ହେଇପାରିବେନି। ଯାও ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଯେ କଳିଙ୍ଗ। କଳିଙ୍ଗ କଣ? କାହିଁକିନା ଏ ତ ଆପଣଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଆପଣ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେ ଇଏ ନାମକରଣଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କଳିଙ୍ଗ ନାଁଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବରେ ଦୀର୍ଘତମା ଋଷି ଓ ସୁଦେଷ୍ଣାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ 5 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଏଇ 5 ପୁଅ ହେଲେ ଅଙ୍ଗ, ବଙ୍ଗ, କଳିଙ୍ଗ, ପୁଣ୍ଡ୍ର ଓ ଶୁମ୍ଭ।
ତେଣୁ ଏଇଠି ଏମାନେ 5ଟି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଇଥିଲେ। ଏଇଠି କଳିଙ୍ଗର ନାଁ ଆସିଛି। ତାପରେ ସେ ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ କଳିଙ୍ଗରେ ବହୁତ ହାତୀ ଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗରେ ବହୁତ ହାତୀ ଥିଲେ ବୋଲିକା ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଛି। ତାପରେ ନୀଳକଣ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳିଙ୍ଗ ନାଁଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଏଇଟା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ନିଜର ବିଶ୍ଳେଷଣ। କହିଲେ ଏ ନାଁର ଯଥାର୍ଥତା ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ ତାମିଲ ଭାଷାରେ, କାରଣ ନୀଳକଣ୍ଠ ଥିଲେ ଗୋଟେ ବଡ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ, ତେଣୁ ବହୁତ ଏଇ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଗବେଷଣାରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ତାମିଲ ଭାଷାରେ କପା ସୂତା ଆଉ ଲୁଗାକୁ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ କପା ସୂତା ଆଉ ଲୁଗା ହେଉଥିବାରୁ, ଏଇ ଲୋକମାନେ ତାହା କରୁଥିବାରୁ ଏ ଲୁଗାର ନାଁ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ। ଏବଂ ଏଇ ତାମିଲ ବଣିକ ମାନେ ଏ ଲୁଗାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଦେଶର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ। ଆଉ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ଉଡ୍ର, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଡ୍ର ମାନେ ଥିଲେ, ଶବର ମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜନସମାଜ ଥିଲା। ତାପରେ ଇତିହାସରେ କଳିଙ୍ଗ, ଇତିହାସରେ ଆମେ କଳିଙ୍ଗକୁ କୋଉଠି କୋଉଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଋକ୍ ବେଦରେ କଳିଙ୍ଗର ନାଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବି। ଋକ୍ ବେଦର 10ମ ମଣ୍ଡଳରେ ଋକ୍ ବେଦର 10ମ ମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି ଅଦୋ ଜଦ୍ଦାରୁ ପ୍ଲବତେ ସିନ୍ଧୁ ପାରେ ଅପୁରୁଷ ତଦା ତଦାରଭସ୍ସ ଦୁର୍ହଣୋ ତେନଂ ଗଚ୍ଛ ପରଂ ତପ। ଏ 10 ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶ୍ଲୋକଟି ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ହାମ୍ପିର ବିଦ୍ୱାନ ସାୟନାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜଣେ ବଡ ଗ୍ରେଟ୍ ସ୍କଲାର, ସେ ହାମ୍ପିର ବିଜୟନଗରମ ଇଏର ସେ ଥିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ସେ ସମୁଦାୟ ବେଦର ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଅର୍ଥ ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯୋଉ ଦାରୁ ଅଛି, ସେ ଦାରୁ ହଉଛି ଅପବିତ୍ର, ଆଉ ତାକୁ ତମେ ପୂଜା କର ନେଇ, କାରଣ ସେ ହଉଛି ଜଦ୍ଦାରୁ ପ୍ଲବତେ ସିନ୍ଧୁ ପାରେ ଅପୁରୁଷ, ସେ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ। ତାମାନେ ସେ ଜୀବ ନୁହେଁ, ସେ ଅଜୀବ, ଜଡ ବସ୍ତୁ, କାଠ ଖଣ୍ଡେ। ତାକୁ ପୂଜା କଲେ हे ଅମାର୍ଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଦୁର୍ହଣ, हे ଅମାର୍ଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ତାକୁ ପୂଜା କଲେ ତମେ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ପୂଜାକୁ ବର୍ଜନ କର। ଇଏ ହେଲା ସାୟନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, କେବଳ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଛଡା। ନୀଳକଣ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାୟନାଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି 14ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର। ସେ 14ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟାର ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ 11ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସିନ୍ଧୁ ପାରେ ଅପୁରୁଷ ବୋଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଋକ୍ ବେଦର 10ମ ମଣ୍ଡଳ। ତାମାନେ ସେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୌଣସି ସତ୍ତା ନଥିଲା, ଇଏ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ। ତାହେଲେ ଏ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ କଣ? ନୀଳକଣ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁମେରୀୟ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ବାଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ଶବର ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସୁମେରୀୟ ମାନେ କାଠ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସୁମେରୀୟ ଶବର ହେଇ ନିମ କାଠ ପୂଜା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମର ଯୋଉ ଯାହାକୁ ପରେ କୁହାହେଲା ଉଡିଆନ, ସେଇଠି ସେମାନେ ମାନେ ମହାନଦୀ ଆଉ ଜୋଙ୍କ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ନିମ କାଠ ରଖି ପୂଜା କଲେ। ସେ ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ସିନ୍ଧୁ ପାରେ ଅପୁରୁଷ, ଏଠି ବେଦରେ କୁହାହେଇଛି ଯେ ସିନ୍ଧୁ ପାରେ ମାନେ ସେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା
ଏଇ ଯୋଉ ଶବର ବା ସୁମେର ମାନେ ଏମାନେ ନୌବିଦ୍ୟାରେ ବଡ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ଏମାନେ ଜାହାଜରେ ଯିବା କାଠ ବୋଇତରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। କାଠକୁ ଏମାନେ ବଡ ପୁଣ୍ୟ ଭାବେ ଭାବୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ସେମାନେ କାଠକୁ ପୁଣ୍ୟ ବିଚାରୁଛନ୍ତି ବା ସେଇ ଯୋଉ ନିମ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛି ଅପୁରୁଷ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଯିଏ ବେଦ ନ ମାନିଲା ସିଏ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶବର, ସେମାନେ ଅସୁର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଦୈତ୍ୟ, ଅସୁର, ଯବନ ଏସବୁ କିଏ? ସେ ଯୋଉମାନେ ବେଦ ଧର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶବର ମାନେ ବେଦ ଧର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଲେ ଅପୁରୁଷ। ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ବସେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଲା ଅପୁରୁଷ। ତେଣୁ ତାକୁ ତମେ ପୂଜା କର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ତାପରେ ପୁଣି ନୀଳକଣ୍ଠ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି ଦଶମ ମଣ୍ଡଳରେ ରହିଲା, ୟାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନିବିଷ୍ଟ ଭରଦ୍ୱାଜ। ଶ୍ରୀନିବିଷ୍ଟ ଭରଦ୍ୱାଜ ଶ୍ଲୋକଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ନୀଳକଣ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଲୋକଟି କଳିଙ୍ଗର। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀ ଯୋଉ ଜିନିଷ, ସେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାକୃତରୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ନିମକାଠକୁ ଦେଖି ଏ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଥିବ। ସେ ନିମକାଠ ପୂଜା ଜାଣିଥିବ, ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଥିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସ ଇଏ ଲୋକ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହନ୍ତି ଭରଦ୍ୱାଜ। ଭରଦ୍ୱାଜ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୋତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ସିଏ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ୟା ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବା ଦରକାର। ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, କେମିତି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ, ମାନେ ସାୟନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ପଣ୍ଡିତକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜୈନ ପ୍ରଭାବରେ ଜୈନ ମାନଙ୍କର ଇତିହାସରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ 1400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1400ରେ ଆଦି ତୀର୍ଥଙ୍କର ଋଷଭନାଥ, ତାଙ୍କ ଯେ ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଋଷଭନାଥ, ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ, ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ या ମଞ୍ଜୁସା ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କଳିଙ୍ଗର ନାମ ପ୍ରଥମ ଆସିଲା କେତେବେଳେ ନା ଜୈନଙ୍କର 23ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ସେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଆମର ଶିଳାଲିପି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କୁ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ସେ ବନାରସର ଲୋକ, ସେ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ସେ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ନେଇକିରି ସେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ତାଙ୍କର ଶିଳାଲେଖରେ, ଖଣ୍ଡଗିରି ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ତାଙ୍କର କଥା ଆଉ ମହାବୀରଙ୍କ କଥା, ତୀର୍ଥଙ୍କର ମହାବୀର ଆଉ ତୀର୍ଥଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ, ଏଇ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ ତୀର୍ଥଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଏମାନେ ବହୁତ ମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଜୈନ ଧର୍ମରେ। ତେଣୁ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶିଳାଲେଖରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଥମେ କଳିଙ୍ଗରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ କଳିଙ୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଆସିଲା ବେଳେ କୋପଟକ, ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ବନ୍ଦରରୁ କୋପଟକ ଗ୍ରାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କୋପଟକ ହଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏଇ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ କୁପାରୀ, କୁପାରୀ ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର କୁପାରୀ। ସେ କୁପାରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଧନ୍ୟ ନାମକ ଗୃହସ୍ଥର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟ ଘରେ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠୁ ସେ ଆସି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ରହି ସେ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାବୀର କୁମାରୀ ପର୍ବତ ବା ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ରହି ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ବୋଲିକା ସେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ଦିହେଁ ବଡ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ବୋଲିକା ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ମିଳୁଛି। ସେମିତି ରଘୁବଂଶରେ କାଳିଦାସ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। କାଳିଦାସଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ରଘୁଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସି କପିସା ନଦୀ, କପିସା ନଦୀ ହଉଛି ଆମର ବଙ୍ଗଳାର କଂସେଇ, କଂସାଇ ନଈ ଯୋଉ ହଉଛି ମିଦନାପୁରରେ କଂସାଇ ନଈ, ତାରି ନାଁ ହଉଛି କପିସା ନଦୀ। ସେଇ କପିସା ନଦୀରେ ପାର ହେଇ ସେମାନେ
ହାତୀରେ ବସିକିରି ରଘୁ କପିସ୍ଥା ନଦୀ ପାର ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାର ହେଲା ପରେ ଉତ୍କଳୀୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗକୁ ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ମାନେ କପିସ୍ଥା ନଦୀଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଥିଲା ଉତ୍କଳ, ତାପରେ ହଉଛି କଳିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଉତ୍କଳୀୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗକୁ ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆସି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତ ନିକଟରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଇତିହାସରେ ଅଛି ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯୋଉ ନାଗାର୍ଜୁନ ନାଗାର୍ଜୁନ ସେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ନାଗାର୍ଜୁନ ଥିଲେ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ପୁରୀରେ ହୀନଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମହାଯାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ରାଜା, ସେତେବେଳେ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ସେ ନୂଆ ନୂଆ କରି ଆସୁଥିବା ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆଉ ମଗଧରୁ ଆସିଥିବା ଯୋଉ ହୀନଯାନ ଧର୍ମ, ସେଇଥିରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ପାରିଲେନି। ସେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର କୋଶଳ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ମହାଯାନ ରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେମିତି ଅଛି ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କଳିଙ୍ଗରୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ କନୌଜ ଡାକି ସେ ହୀନଯାନ ଆଉ ମହାଯାନ ଏ ଦୁଇ ଭିତରେ କିଏ ବଡ ଏଥିପାଇଁ ତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଳିଙ୍ଗରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ କନୌଜ ଡାକିଥିଲେ। ଏମିତି ସବୁ ଇତିହାସରେ କଳିଙ୍ଗ କଥା ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କଳିଙ୍ଗର ସୀମା କଣ ଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ କୋଉଠୁ କୋଉଠା ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତରେ ଝାଡଖଣ୍ଡର ଦେଓଘର ଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଓ ଗୋଦାବରୀ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଯାଏଁ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଆଉ ସମଗ୍ର ଝାଡଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟଲେମି ଯେ ଆମର ବିରାଟ ଭୂଗୋଳକାର ଆଉ ସେ ଜ୍ୟାମିତି ବି ବଡ ଜ୍ୟାମିତିଜ୍ଞ ବିରାଟ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ସେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ଲୋକ ଟଲେମି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କଳିଙ୍ଗ ତିନୋଟି ଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା ଗଙ୍ଗା ରାଢି ବା ଉତ୍ତର କଳିଙ୍ଗ, ରାଢ ଦେଶ ମାନେ ବଙ୍ଗଳା ଦେଶ। ଉତ୍ତର କଳିଙ୍ଗ ଏଟା ଗଙ୍ଗା କୂଳରୁ ରାଢ ସୀମା ଯାଏ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରାଚୀନ ବନ୍ଦର ସିଂହପୁର ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଉପକୂଳରୁ ଗଙ୍ଗା ଓ ସୋନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ବିସ୍ତୃତି ଥିଲା। ଏହାର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଉତ୍କଳ କହୁଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ତାମଲୁକ ଏହାର ପ୍ରଧାନ ବନ୍ଦର ଥିଲା। ତାମଲୁକ ହଉଛି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏହାର ବନ୍ଦର ଆଉ ବଡ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ତାମଲୁକର ମୂଳ ନାଁ ଥିଲା ତାମିଲ କୂଟ ବା ତାମିଲ ଗ୍ରାମ। ତାମିଲ କୂଟ ଅର୍ଥ ତାମିଲ ଗ୍ରାମ। ତା ଦେହରୁ ତା ନାଁ ହେଲା ତାମଲୁକ। ତାମଲୁକରୁ ତା ନାଁ ହେଲା ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ବା ତାମ୍ରଲିପ୍ତି। ଇଏ ନାମକରଣ କାରଣ ହେଲା, ନୀଳକଣ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାମ୍ରଲିପ୍ତି କାହିଁକି ହେଲା ନା ସେଇ ବନ୍ଦର ବାଟେ ପ୍ରଚୁର ସିଂଭୂମରୁ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରଚୁର ତମ୍ବା ସେଇ ବନ୍ଦର ବାଟେ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଲାଗି ତା ନା ତାମ୍ରଲିପ୍ତି ହେଇଥିଲା। ତାମାନେ ସେ ଆପଣ ସେ ମିଦନାପୁର ପାଖରେ ସେ ଥିଲା। ତାପରେ ଟଲେମୀଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କଳିଙ୍ଗ ହେଲା ବୋଦ୍ଧ କଳିଙ୍ଗ ବା ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ। ରାଜପୁର, ଦନ୍ତପୁର, କପିଳପୁର, କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ରାଜପୁର ନାଁଟି ମହାଭାରତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଏଇଟା କୋଉଠି ସେଟା ଜାଣି ହଉନି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଦନ୍ତପୁର, କପିଳପୁର, କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଇଏ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲେ ବୋଲିକା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ହେଲା
ମାକୋ ବା ମୁଖ କଳିଙ୍ଗ। ମୁଖ କଳିଙ୍ଗ ଯାହା କହିଲେ ମୁଖଲିଙ୍ଗମ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମୁଖ କଳିଙ୍ଗ ଏଟା ବିଶାଖାପାଟଣା, କୋରାପୁଟ, ଦକ୍ଷିଣ ଗଞ୍ଜାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ତାମିଲରେ ମୁଖ ଅର୍ଥ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ତେଣୁ ଏଇ ବୋଧେ ଏଇପଟୁ କଳିଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଏଠି ଥିଲା। ଆଉ ମୁଖ କଳିଙ୍ଗଟି ପରେ ମୁଖଲିଙ୍ଗମରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ନୀଳକଣ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି, ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ମତରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ତାମଲୁକ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗଞ୍ଜାମ ଯାଏ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା, ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଞ୍ଜାମର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପଶ୍ଚିମରେ ସୀମା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅମରକଣ୍ଟକ ଯାଏ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା, ଯାହା ଭିତରେ କି ଆମର କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ। ଏଟା ଶେଷ ରାଜ୍ୟ। ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଇଏ ହଉଛି ଶେଷ ରାଜ୍ୟ, ଯାହା ପରେ କି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ମୂଳରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଅପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ଦେଖୁଥିଲେ। କାରଣ ଏଇ କଳିଙ୍ଗୀୟ ମାନେ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ନ କରି ବରୁଣ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କାରଣ ବେଦରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ଧରା ହଉଥିଲା, ଆଉ ବରୁଣଙ୍କୁ ଅସୁର ବୋଲି ଧରା ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ମାନେ କଳିଙ୍ଗୀୟ ମାନେ ବରୁଣ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ ହେଲେ ବରୁଣ ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ ଆମର ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ, ବଡ ବଡ ପୋଖରୀ ମାନଙ୍କରେ ମଝିରେ ଯୋଉ ଦେଉଳ ଦୀପିଦଣ୍ଡି ଥାଏ, ତା ଦେହରେ ବରୁଣ ଦେବତା ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁକା, ବର୍ଷା ନହେଲେ ଆମର କଣ କରାହୁଏ ନା, ବୃଷଭକୁ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁରେ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକି ନା ବୃଷଭ ଉପରେ ଶିବ ଚଢିକିରି ବରୁଣକୁ ଯାଇକିରି ଅନୁରୋଧ କରିବେ ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପୂଜା ନ କରି ବରୁଣକୁ ପୂଜା କରୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିକା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତରେ ଏହାକୁ ବୈତରଣୀର ପବିତ୍ର ଭୂମି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଗ୍ରୀକ ଆଉ ଚାଇନିଜ ଲେଖକ, ଚାଇନିଜ ପରିବ୍ରାଜକ, ଗ୍ରୀକ ପରିବ୍ରାଜକ ଏମାନଙ୍କ ମତରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳଲେଖାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ କଳିଙ୍ଗର ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଥିଲା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଦଖଲ କରିକିରି ଆସିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟୀକରଣ କଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟାନାଇଜ କଲେ, ସେ କେବଳ କଳିଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହେଲା। କଳିଙ୍ଗ ପରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଂସ୍କୃତି ଏଡେ ମଜବୁତ ଥିଲା, ଏଡେ ଘନ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ତଳକୁ ପଶି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ସର୍ବଶେଷ ସୀମା ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର। ତାପରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ। କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ଗୋଟେ ତ ହଉଛି ତୋଷାଳୀ ବୋଲିକା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତୋଷାଳୀ ହଉଛି ଯୋଉ ଭାର୍ଗବୀ ଯୋଉଠୁ ଦୟାରୁ ବାହାରିଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ହଉଛି ତୋଷାଳୀ। ସେଇ ତୋଷାଳୀରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ରହୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା କଳିଙ୍ଗକୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଦଖଲ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର, ସେ ତୋଷାଳୀରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚେତବଂଶ, ଯେତେବେଳେ ଖାରବେଳଙ୍କ ବଂଶ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କ୍ଷମତାକୁ, ସେମାନେ ତୋଷାଳୀକୁ ବଡ ଅପବିତ୍ର ବିଚାରିଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ କଳିଙ୍ଗର ବହୁତ ଥର ପରାଜୟ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତୋଷାଳୀରୁ କଳିଙ୍ଗ କୁଳସ୍ଥ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀକୁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦେଲେ। ଆଉ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫାରେ 4ଟି ରାଜଧାନୀର ନାଁ ଅଛି। ତା ଦେହରେ ଅଛି ଦନ୍ତପୁର, ପାର୍ଥାଲିସ, କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ଓ ତୋଷାଳୀ। ଏଇଠି ନୀଳକଣ୍ଠ ଗୋଟେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଥାଲିସ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଦନ୍ତପୁର ତ ହେଲା ପୁରୀ, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ପରେ ଜାଣିବେ, ଦନ୍ତପୁର କଥା ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଥାଲିସ ଆଉ ତୋଷାଳୀ କଥା ତ କହିଲି, ପାର୍ଥାଲିସ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ଏ ଦିଟି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନୀଳକଣ୍ଠ କହିଥିଲେ, ପରେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ପୁରୀଠୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ
ଯୋଡ଼ିଏ ଗାଁ ଏବେ ଅଛି। ଗୋଟିକ ନାଁ ହଉଛି ବିଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଗୋଟିକ ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରତାପ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର। ସେଟା ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ବୀରନରସିଂହପୁର ହେଇକିରି ଆପଣ ଚିଲିକା ଆଡ଼ିକି ଗଲେ ଏ ଦିଟା ଗାଁ ବାଟରେ ପଡ଼େ, ଲାଗି ଲାଗିକିରି ବିଜୟ ନରସିଂହପୁର ଆଉ ବିଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ପ୍ରତାପ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର। ଇଏ ଦୁଇଟି ଗାଁର ପୁରାତନ ନାଁ ଥିଲା କୋରଙ୍ଗା ଓ ପାଟେଳି। ନୀଳକଣ୍ଠ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଏ କଥା ଲେଖିଥିଲେ, କୋରଙ୍ଗା ଆଉ ପାଟେଳି। ଏ କୋରଙ୍ଗା ହଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଆଉ ଏ ପାଟେଳି ହଉଛି ପାର୍ଥାଲିସ। ବୋଧେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଇଏ ନାଁ ଭଲ ଲାଗିଲି ନ ଲାଗିଲାରୁ ସେ ପରେ ଏ କୋରଙ୍ଗା ଆଉ ପାଟେଳିର ନାଁ ବଦଳେଇକିରି ବିଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଆଉ ପ୍ରତାପ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କରିଦେଲେ। ଆଉ ପରେ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି, ଜାଣିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ମାଟି ଖୋଳା ହେଲା, ମାଟି ତଳୁ ଜାହାଜର ପଟା ସବୁ ବାହାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ଥିଲା। ନୀଳକଣ୍ଠ ସେଟା ଆଗରୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ତଳୁ, ମାଟି ତଳୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଛି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗେଇ ଠାକୁରାଣୀ। କାରଣ ବନ୍ଦରରେ କଳିଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ରୂପେ ସେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେଟା ଚିଲିକାଠୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଥିଲା। ଚିଲିକା ସେଠୁ ମାତ୍ର 8-10 କିଲୋମିଟର ହବ। ତେଣୁ ଚିଲିକାର ଅନତି ଦୂରରେ ସେଠି ବନ୍ଦର ବି ଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ରାଜଧାନୀ ବି ଥିଲା। ସେ କୋରଙ୍ଗା ପାଟେଳି ସେଇ ହଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଆଉ ପାର୍ଥାଲିସ। ଏକଥା ନୀଳକଣ୍ଠ କହିଥିଲେ। ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପରେ ବି ମିଳିବାର ବି ଦେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିବା କଳିଙ୍ଗର ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ 3 ଥର ଶତାବ୍ଦୀ, 4ର୍ଥରୁ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4ର୍ଥରୁ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ମଗଧ ରାଜା 3 ଥର କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ ସେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆଉ ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ କଣ କଲେ ନା କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରି କଳିଙ୍ଗରୁ ଜିନାସନ ସେ ମଗଧ ନେଇଗଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଜୈନମାନେ ତାଙ୍କର ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ଜିନାସନରେ ସେ ବୋଧେ ପୁରୀରେ ରଖିଥିଲେ। ସେ ସେଠୁ ତାକୁ ମଗଧ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ତୃତୀୟ ହେଲେ ଅଶୋକ। ପ୍ରଥମ ଦିଟା ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ବୋଧେ କଳିଙ୍ଗରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ରଜାମାନେ ଥିଲେ। ଏମାନେ ସବୁ କଣ କଲେ ନା ଭୟରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଥିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଆଧୁନିକ ଗଡ଼ଜାତ। କଳିଙ୍ଗ ରାଜାମାନେ ଯେଠି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ ସେଇ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ସେ କୋଶଳକୁ ପଳେଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କୋଶଳକୁ ପଳେଇଲେ। କୋଶଳକୁ ଯାଇକି ସେଠି ସ୍ୱାଧୀନ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଶୋକଙ୍କ ବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜଣାଥିଲା ଯେ ପ୍ରବଳ ସୈନ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଅଶୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲଢିଥିଲେ। ଯେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକିରି ଆଉ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଅନ୍ୟମାନେ ତାପରେ ଚଢିକିରି ଚାଲିଯିବେ, କଳିଙ୍ଗ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେଇଭଳି ଲଢେଇ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ନିହତ ହେଇଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଆଉ ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ରାଜା କଣ କଲେ ନା ସେ କୋଶଳକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳେ ତୋଷାଳୀରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଆଉ କଳିଙ୍ଗ, ଯାହା ଅଶୋକଙ୍କ ବିବରଣୀ ଜଣାପଡ଼େ, ଗଞ୍ଜାମର ଜଉଗଡ଼ ସମ୍ପା, ସମ୍ପା ହଉଛି ଗଞ୍ଜାମର ଜଉଗଡ଼, ଜଉଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ତାମାନେ ଋଷିକୁଲିଆ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟ। ଐତିହାସିକ ମାନେ ଖାରବେଳଙ୍କୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାପଡ଼େ
ଖାରବେଳ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ଲେଖାପଢା ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ ଲେଖାପଢା ନଥିଲା, ଖାଲି କଥିତ ଭାଷା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଦ୍ରାବିଡ଼ କେମିତି ହେବେ? ସେ ତ ଲେଖାପଢି ଜାଣିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ ଲେଖାପଢି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆଉ ଜଣା ଅଛି, ଅଶୋକଙ୍କର ବେଳଠୁ ଜଣା ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏ କଳିଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ତାପରେ ଖାରବେଳ ନାଁଟା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ଖାରବେଳ ଅର୍ଥ ସର ଧରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ତାମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ନାଁ ଖାରବେଳ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ତା ଦେହରେ ଏକମତ ନୁହନ୍ତି। ନୀଳକଣ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୋଧେ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଖାର ବା ଲୁଣ, ଖାର ବା ଲୁଣକୁ ଅପବିତ୍ର ମନେ କରୁଥିବାରୁ ଖାରବେଳଙ୍କୁ ଆ, ଆ, ତେଣୁ ଖାରବେଳଙ୍କୁ ସେ ସର ଧରିଥିବା ଲୋକ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଖାରବେଳ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଲୁଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଲୁଣ ଆମର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଉପକୂଳରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି ଲୁଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଲୁଣ ତ ମିଳେନି, ଉପକୂଳ ନହେଲେ ଲୁଣ ମିଳିବନି। ସେମାନେ ରକ୍ ସଲ୍ଟ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଲୁଣ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୁଣ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଖାରବେଳ ସେଇ ଲୁଣ ଅର୍ଥରୁ, ତାମାନେ ଲୁଣ ଥିବା ଜାଗାରେ ରଜା ବୋଲିକା ତାଙ୍କ ନାଁ ଖାରବେଳ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ନୀଳକଣ୍ଠ କହନ୍ତି। ଖାରବେଳଙ୍କର ଯୋଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଉତ୍ତର ସୀମା, ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା ଯାଏ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେପଟେ ସେ ପଞ୍ଜାବ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଇକରି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏପଟେ ଦକ୍ଷିଣରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ କହିଲେ ଠିକ ହବନି, ଗୋଦାବରୀ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯାଇକି ସେ ଇଏ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ସେ 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ଆଉ ମୋଟେ 13 ବର୍ଷ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଶୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର 200 ବର୍ଷ ପରେ କଳିଙ୍ଗ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ଉଭା ହେଇଗଲା। ଯେ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମକୁ ସୈନ୍ୟ ଚାଳନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଧ୍ରର ସାତବାହନ ବଂଶର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଠୁ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ ଅସିକ ନଗର ବିଜୟ କରିଥିଲେ ଓ ବର୍ଷେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ତାକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ଅଭିଯାନ କରି ଅରକଡ଼ପୁରର ବିଦ୍ୟାଧର ମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଓ ଭୋଜକ ମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ରାଜତ୍ୱର ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ସେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ, ରାଜତ୍ୱର ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରି ସେଇ ପାଟଳିପୁତ୍ରର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଥିବା ଗୋରଧଗିରି ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କଲେ। ଆଉ ପାଟଳିପୁତ୍ରର ପତନ ହେଲା, ଆଉ ସେ ରାଜଗୃହ ଅଧିକାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବେଳେ କଣ ହେଲା ନା, ଯବନ ବୋଲିକା ଅଛି, ଯବନ ନୁହଁ, ଗ୍ରୀକ ରାଜା ଡିମିଟ୍ରିୟସ୍ ସେ ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କଲାରୁ ଖାରବେଳ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଯେ ତମେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ, ତମେ ଆସି କେମିତି ଭାରତରେ ତମେ ଇଏ କରୁଛ। ତେଣୁ ସେ ଯବନ ରାଜା ବୋଲିକା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ହାତୀ ଗୁମ୍ଫାଇରେ। ସେ ଡିମିଟ୍ରିୟସକୁ, ସେ ଗ୍ରୀକ ରାଜା ଡିମିଟ୍ରିୟସକୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆକ୍ରମଣ କରି ସେ ମଥୁରାକୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ମଥୁରାରୁ ତଡ଼ିକିରି ଭାରତରୁ ତାକୁ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳକୁ କଣ ହେଲା ନା, ଖାରବେଳ ବହୁତ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସବୁ ରଜାମାନେ, ତାମିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଏକାଠି ହେଇକରି ଖାରବେଳଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁଣି ସେ ଆଉଥରେ ତାମିଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁଣି ସେ ମଗଧ ବିଜୟ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। କାହିଁକି
ନା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜିନାସନ ଫେରେଇ ଆଣିବେ। ଯୋଉ ଜିନ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ମଗଧ, ତାକୁ ଆଣି ପୁଣି ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଠୁ ମଗଧରୁ ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପଦ ଆଣିଲେ। ଆଣିକିରି କଳିଙ୍ଗର ବହୁତ ଉପକାର କଲେ, କଳିଙ୍ଗର ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରେଇଲେ। ଆଉ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ସେ ଆ, କର କର ମାଫ କରିଦେଲେ, କର ନେଲେ ନେଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତାପରେ ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ଜୟ କରିନେଲେ, କୋଶଳକୁ ଜୟ କରିପାରିଲେନି। କୋଶଳକୁ ଅନ୍ତା ଅଭିଜିତା ବୋଲି ସେ ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଅଜେୟ ରାଜ୍ୟ ବୋଲିକା। କାରଣ ସେଥିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ବଣୁଆ ଜାତି ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଖାରବେଳ କଣ କଲେ, ସୈନ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରି ସେ ଅଶୋକ ନଗର ମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଶୋକ ନାସିକ ହବ କି କଣ ହେଇପାରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଗୋଦାବରୀ ଥିଲା ବୋଲି କହିବା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ 37 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କଳିଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ। ତାପରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏଇ ରାଜା ଗୁମ୍ଫା ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ରାଜାରାଣୀ ନିଏ କଳିଙ୍ଗ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ। ତାପରେ ଖାରବେଳଙ୍କ ପରେ କଣ ହେଲା ନା, ମହାରାଜା ମହାମେଘ ବାହନ କୁନ୍ଦେପଶ୍ରୀ, କୁନ୍ଦେପଶ୍ରୀ ମାନେ ୟାକୁ କହୁଛନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପଶ୍ରୀ, ସେ କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ସେ କୁମାର ବଡୁଖ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ତାମିଲ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି। ତାପରେ କୁମାର ବଡୁଖଙ୍କ ପରେ ଯାହା ତାମିଲ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାଯାଏ, କଳିଙ୍ଗର ଦୁଇ ରାଜପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ହେଲା। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ହେଲା ସିଂହପୁର, ଜଣଙ୍କର ହେଲା କପିଳପୁର। କପିଳପୁର ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ହେଲା। ଆଉ ତୁମୁଳ ଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ କଳିଙ୍ଗ ଛାରଖାର ହେଇଗଲା। ଆଉ କଳିଙ୍ଗର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲୋପ ପାଇଲା। ଆଉ ସେତିକି ବେଳକୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ପରିଣତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସେତେବେଳକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବହୁତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଭାରତର ନଜର କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଖାଲି କଳିଙ୍ଗ ନୁହଁ, ବୁଦ୍ଧ ଦନ୍ତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦନ୍ତ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ କହିବି। ତାପରେ କଣ ହେଲା, କଳିଙ୍ଗର ଦୁରବସ୍ଥା ଦେଖି ଓଡ ମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଦଖଲ କରିଦେଲେ। ଓଡ ବୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଗୋଟେ ଉଡ୍ର ଲୋକ, ସେମାନେ ଶବର ଶବର ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକମାନେ କେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ କି କୋଶଳ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ମଝିରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏ ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି ସେମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଦଖଲ କରିଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଓଡିଶ ବୋଲି ନାଁ ଦେଲେ। ଓଡିଶା କଣ, ଓଡ ମାନଙ୍କର ଈଶ, ଓଡ ମାନଙ୍କର ଈଶ ବୋଲି ଓଡିଶା ନାଁ ଦେଲେ। ଯୋଉଥିରୁ କି ପରେ ମୁଗଲ ମାନେ ଏ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଓଡିଶା ଦେଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଏହା ହେଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟ କଳିଙ୍ଗଠୁ ଆହୁରି ବଳିଗଲା। ମାନେ କଳିଙ୍ଗର ଯୋଉ ଉତ୍ତରରେ ଯିଏ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳର ବଣିକ ମାନେ ସେମାନେ ଶଗଡରେ ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇକିରି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଉଦୟଗିରି ଶିଳାଲେଖରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦି ଜଣ ବଣିକ ତପସୁ ଆଉ ବଲ୍ଲିକ, ଇଏ ଦିହେଁ ଶଗଡରେ ଯାଇ ବାଣିଜ୍ୟ କଲାବେଳେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କଠୁ ଓଡିଶାର ଆରିସା ପିଠା ଖାଇଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କଠୁ ଆରିସା ପିଠା ଖାଇ ତାଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆସି ବୋଧେ ଓଡିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରବେଶ କରେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେଇ ଉତ୍କଳର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ରାଜା ଥିଲେ ଶଶାଙ୍କ, ଯିଏ କି ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ବଂଶ ରାଜା ଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ବଂଶ ସମଗ୍ର କଳିଙ୍ଗକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। କଳିଙ୍ଗର ପତନ ହେବାର କାରଣ ହେଲା, କଳିଙ୍ଗ ଲୋକେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ, ରାଜନୀତିକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହେଲାରୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ହେଇଗଲା। କଳିଙ୍ଗରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ଯାଇ
आंध्र मुखलिंगम रे पहुंचिले। मुखलिंगम रे पहुंचिकी से सेठी ताकू कलिंगर राजधानी करी से कलिंगर अवशेष रूपे सी अंचल टी से दखल कले। तापरे तो आमे जानिचे जे एकादश शताब्दी रे गंगवंश पूरा ओडिशा को दखल करनेले। सेतिके बेले एई माने चतुर्दश शताब्दी बेले सेतेबेले जवन राजा रक्तबाहु से आंध्र राजा सेनापति थिले। से कलिंग आक्रमण कले। आ से 146 वर्ष जवन राजत्व ओडिशा चलला। तापरे जजाति केसरी जेतोले राजा हेले से माने तांकू एठू बाहर कले। जवन माने एठी नॉन हिंदू। आउ एठी गोटे कथा भारी सुंदर नीलकंठ लेखचंती आपण मन भी सुनले भी खुशी हेबे जे दंतपुर काहींकी पुरी की कुहाउतला काहींकी ना एठी बुद्धंकर दांत थिला। ए बुद्ध दांतर इतिहास नीलकंठ बड़ सुंदर तांकर गीता प्रवेश रे लिखिचंती। सेतबेले कोन हला जे बुद्ध मला परे सबु शिष्य माने तांकर स्मृति रखिबा पई चेष्टा कले। सेठी खेम बुद्ध शिष्य खेम से बुद्धଙ୍କ चितारु बाम पाख बिसी दांतटी पाई ताकू कलिंग राजा ब्रह्मदत्तଙ୍କୁ पाकू पठेई देले। सेतले ब्रह्मदत्त कलिंग राजा थिले। तांकर राजधानी ना थिला सिंहपुर। से सिंहपुर रे ताकू शासन माने ब्रह्मदत्त प्रतिष्ठा करी से ता ना हेगला दंतपुर। सिंहपुर ना दंतपुर हेला काना बुद्धଙ୍କ दंत सेठी प्रतिष्ठा हला। तापरे ब्रह्मदत्तଙ୍କ परे तांको पुओ काशीराज बा करी से शासन कले। काशीराजଙ୍କ परे तांको पुओ सुनंद से पूजा कले। एई परे परे कौन हला कलिंग रे ब्राह्मण्य धर्म प्रबल भाव रे माड़ी गला। सेतबेले कौन हला कलिंग रे गुह शिव बा गुह सिंह से सेतलकू 800 वर्ष हला बुद्धदांत पूजा पाउथिला। तेणु गुह सिंह से तृतीय शताब्दी रे शताब्दी शेषकू कलिंग रे राजा हेले। सेतबेले कौन हला ना ए जो बुद्ध दंत को माने जेतबेले वार्षिक उत्सव पालन करथिले सेतबेले बौद्ध सन्यासी संगरे अन्य मानकर विवाद हला। तापरे ये गुह शिव से आस्ते आस्ते दंत उपासक हो गले। आ हेगिरी से बौद्ध हो गले। अच्छा सेतबेले कहला ना गुह शिव एई दांत बुद्ध दांतर केते गुडे अलौकिक गुण देखिले जहा फल कि से यार उपासक हो गले। उपासक हेला परे से कौन कले ना जो शैव ब्राह्मण जो शैव ब्राह्मण थिले सेमानंकु जेमानंकु से पूर्व आदर करथिले सेमानंकु राज्यरु बाहर करदेले। एमानंकु से निग्रंथ बा अजीवक माने एमाने नग्न तांत्रिक जोगी बोलिया कह जाउची एमानंकु राज्यरु बहिष्कार करदेले। एई निग्रंथ माने पाटलिपुत्र जाई प्रतिशोध नवा पई सम्राट पांडुଙ୍କ पाखरे पहुंचले। सेतले पांडु होचंती समग्र भारतर सम्राट। तेणु से पांडुଙ୍କ पाखरे पहुंचले। पांडु होचंती सेतबेले हिंदू राजा। आउ से ता माने अन्य अर्थ देखिले गुह शिव होचंती पांडुଙ୍କର कलिंग रे प्रतिनिधि। अच्छा तेणु तेणु से पांडु थिले शतकर्णी वंशर। आउ से ब्रह्मा विष्णु शिव को पूजा करथिले। तेणु तांको अधीनस्थ गुह शिव दिन राति मला मनीष हाड़ पूजा करुचंदी शुणी से पूरा अग्निशर्मा हो गले। आउ तेणु से कौन कले ना चैतायन आउ अन्य कर्मचारी को गुह शिव पाखु पठेई तुरंत से हाड़ को धरी आसी पहुंचवाक से कहले। तापरे जेतबेले चैतायन आसी गुह शिव पाखे पहुंचले सेतबेले गुह शिव दांत को प्रार्थना कलारू सी बड़ अलौकिक क्रिया देखेले। से क्रिया देखला परे चैतायन
ଆଉ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଗୁହ ଶିବଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁକା, ସିଏ ସମସ୍ତେ ଦନ୍ତର ଉପାସକ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ଦନ୍ତ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ରାଜାଦେଶ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଗୁହ ଶିବ ଦନ୍ତକୁ ନେଇ ସସମ୍ମାନେ ମହାସମାରୋହରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡିଗଲା। ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନେ ବି ସବୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସବୁ ଯାଇକିରି ସେ ଯାଇ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଗୁହ ଶିବଙ୍କର ନିର୍ଭୀକତା ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଏ ଭକ୍ତି ଦେଖି ପାଣ୍ଡୁ ବଡ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ଗୋଟେ ବଡ ଗାତରେ ନିଆଁ ଜାଳିକିରି ସେ ଦାନ୍ତକୁ ପକେଇ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଦାନ୍ତ ରଥ ଚକା ପରି ବିଶାଳ ବିସ୍ତୃତ ହେଇ ତା ଭିତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟି ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ଦାନ୍ତ ଶୋଭା ପାଇ ସେ ନିଆଁ ଉପରେ ସେ ଦେଖାଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଦେଖଣାହାରୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଛାଡିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ପାଣ୍ଡୁ କଣ କଲେ ନା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନଳାରେ ସେ ଦାନ୍ତକୁ ପକେଇଦେଲେ। ସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନଳାରେ ଯେମିତି ପକେଇଦେଲେ, ସେ ନଳା ପରିଷ୍କାର ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ ହେଇଗଲା। ତା ଦେହରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିକିରି ତା ଉପରେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ କଣ କଲେ, ଗାତ ଖୋଳିକିରି ହାତୀ ଚଲେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଇ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେଲେ। ସେଠି ଦେଖିଲାକୁ ସେ ମାଟି ଭିତରୁ ବି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟି ତା ଉପରେ ସେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଲୁହା ହାତୁଡିରେ ଗୋଟେ ଲୁହା ଧାରଣା ଉପରେ ସେ ଦାନ୍ତକୁ ରଖି ତାକୁ ହାତୁଡିରେ ବାଡେଇ ଗୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ଗୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବସିଲାରୁ ସେ ଦାନ୍ତରୁ ଅଧେ ସେ ଲୁହା ଭିତରେ ରହିଗଲା। ବାକି ଯୋଉ ଅଧକ ଉପରକୁ ରହିଲା, ସେଥିରୁ ଅପୂର୍ବ କିରଣ ବିକୃତ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଶିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତର ଜୟ ଜୟ ଗାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡୁ ଏଇ ନିଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ତ ବଡ ପଣ୍ଡିତ, ତମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଲୋକ, ଇଏ ଦାନ୍ତକୁ ସେ ଲୁହା ଭିତରୁ ବାହାର କର। ତାପରେ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କଣ କଲେ, ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ସ୍ତୁତି ଫୁତି ଗାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦାନ୍ତ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିରୁ ପାଣ୍ଡୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଯିଏ ଦାନ୍ତକୁ ୟା ଦେହରୁ କାଢିଦବ ତାକୁ ପ୍ରଚୁର ସୁନା ମୋହର ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ସୁଭଦ୍ର ନାମକ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସେ କଣ କଲେ, ବୋଧିସତ୍ୱଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବତାର ସ୍ମରଣ କଲାରୁ ସେ ଦାନ୍ତ ତା ଭିତରୁ ଉଠି ଯାଇ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇ ପଡିଲା। ତେଣୁ ଏ କଥା ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖିଛି। ଏସବୁ ମାନେ ଆମର ସିଂହଳ ତାଙ୍କ ଦାଥା ବଂଶ ବୋଲି ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ଦତ୍ତ ବଂଶ, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦାଥା ବଂଶ ଦତ୍ତ ବଂଶ, ସେଇଥିରେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ ହେଇଛି ବୋଲି ନୀଳକଣ୍ଠ ତା ଦେହରୁ ଆଣିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବାହାରି ସୁଭଦ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହି ପବିତ୍ର ଜଳ ବୃଷ୍ଟି କଲା। ପବିତ୍ର ଜଳ ବୃଷ୍ଟି କଲାରୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡୁ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କଣ କଲେ ନା, ସବୁ ଗିନାରେ ସେ ଜଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଦାନ୍ତ ଆସି ଗିନାରେ ପଡି ସେ ଗିନାରେ ହଂସ ଭଳି ଭାସିଲା। ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡୁ ବା ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଅନ୍ୟ ମାନେ ନିଗ୍ରନ୍ଥ ମାନେ ବି କହିଲେ ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ମହାପୁରୁଷ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଧାମ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଏ ପବିତ୍ର ଦେହାବଶେଷ ସେ ବୋଧେ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସେ ବୁଦ୍ଧ ଦାନ୍ତଟା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦେହାବଶେଷ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡୁ କଣ କଲେ ନା, ତାପରେ ଗୁହ ଶିବଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ତାକୁ ନେଇକିରି ପୁଣି ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପୂଜା କରିବାକୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୁହ ଶିବ ପୁରୀ ଆଣିଲେ, ସେତେବେଳେ କୋଶଳ ବା ଅଯୋଧ୍ୟାର ବୌଦ୍ଧ ରାଜା କ୍ଷୀରଧର ସେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସେ ଗୁହ ଶିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଆଉ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜୟିନୀର ରାଜକୁମାର ବିଜୟ ସିଂହ। ସେ ବୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇ ସିଏ ଆସି
ଦାନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେମମାଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରେଇଥିଲେ। ସେ ବିଜୟ ସିଂହଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହୁଏତ ମୁଁ ଫେରିବି ନ ଫେରିବି, ଯଦି ମୁଁ ନ ଫେରିବି ତମେ ଏ ଦାନ୍ତକୁ ଏଠୁ ନେଇ ସିଂହଳ ପଳେଇବ। ତାପରେ ସେ ସେଠି ଆ ତେଣୁ ବିଜୟ ସିଂହ କଣ କଲେ ନା ହେମମାଳାଙ୍କୁ ଧରି ସେ ତାମାନେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଦାନ୍ତ ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଲୁଚେଇକିରି ସେ ରଖିଥିଲେ, ଗୁହ ଶିବ ରଖିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକୃତ ତା ଜାଗାରେ ସେ ନଥିଲା। ସେଠୁ ତାକୁ କିଏ କହୁଛେ ବାଲିରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ସେଠୁ ସେ ହେମମାଳାଙ୍କର ବେଣୀ ଭିତରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାକୁ ଲୁଚେଇ ସେ ଯାଇ ସିଂହଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳେ ସିଂହଳରେ ମହାସେନ ଥିଲେ ରଜା। ସେ ମହାସେନ ମଧ୍ୟ ଗୁହ ଶିବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମତେ ଟିକେ ସେ ଦାନ୍ତ ଧୁଆ ପାଣି ପାଦୁକ ଟିକେ ଦରକାର। ତେଣୁ ଗୁହ ଶିବ ଜାଣିଥିଲେ ସିଏ ବଡ ବୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଇଏ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ହେମମାଳା ଆଉ ବିଜୟ ସିଂହ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ମହାସେନ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏମାନେ ଦାନ୍ତକୁ ବାଲିରେ ପୋତିକି ରଖିଲେ। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ଯିଏ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁଅ ମେଘବର୍ଣ୍ଣ, ସେ ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କି ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମେଘବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ତାକୁ ଦେଲେ। ସେ ଅନୁରାଧାପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜିତ ହଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା କଳିଙ୍ଗ ଦାନ୍ତର ଉପାଖ୍ୟାନ। ୟାକୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ସେ ସିଂହଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ୟାକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଳିଙ୍ଗ ଲୋକେ ତ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଳିଙ୍ଗୀୟ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଶରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ରାଟ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଶରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାମାନେ ଏମାନେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଯାଇକି ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବି ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଇତିହାସରେ ଯେ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେଇ କଳିଙ୍ଗ ବନ୍ଦର ସିଂହପୁରରୁ ବିଜୟ ସିଂହ ଯାଇ ସିଂହଳରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ସିଂହଳରେ ପ୍ରଥମ ଆର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ, ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଆଉ ଏପରି ଥିଲା କି କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ଅପୁତ୍ରିକ ହେଲେ, ସିଂହଳ ରାଜା ଅପୁତ୍ରିକ ହେଲେ ସେ କଳିଙ୍ଗରୁ ହିଁ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କଳିଙ୍ଗର ବାଣିଜ୍ୟ ବଡ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଚୀନ, ଜାପାନ ଏସବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏପଟେ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବାଲି ଏପଟେ ଥିଲାବେଳେ ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମରେ ଇରାନ, ଆଫଗାନ, ଇରାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଟିକେ କଳିଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କହିବା। କଳିଙ୍ଗ ସଭ୍ୟତାର ବିଶାଳତା, ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖିଛନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ସଭ୍ୟତାର ବିଶାଳତା, ବଳିଷ୍ଠତା ଓ ଆହରଣ ପଟୁତା ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତା ତଥା ସାହିତ୍ୟର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ମାନେ କଳିଙ୍ଗୀୟ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହରଣ ପଟୁତା ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା, ବିଶାଳତା ଥିଲା, ବଳିଷ୍ଠତା ଥିଲା, ଏଇ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୂଳଦୁଆ। ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଭ୍ୟତାରେ ଏପରି ଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଓ ଆହରଣ ବା ଏତେ ଉଦାର ଭାବ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଯେତେ ଆହରଣ ପଟୁ, ସେ ସଭ୍ୟତା ସେତିକି ଜୀବନ୍ତ ଓ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ। ସେ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସେତିକି ହୁଏ ଯେ ଯେତିକି ଆହରଣ କରିପାରେ, ଆହରଣ କରିବାରେ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ସେ ଅନୁସାରେ ବିକାଶ ହୁଏ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଦେହରେ ବୋଳିଦେଲେ ଦେହ ବଢେ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣରେ ଦେହ ବଢେ। ମାନେ ଆମେ ଖାଇ ଆସିମିଲେସନ ବା ଆତ୍ମୀକରଣ କଲେ ଆମର ଦେହର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏଣେ ଯାହା ତାହା ଖାଇଦେଲେ ବଦ ହଜମି ହୁଏ। ତେଣୁ ସୁନିର୍ବାଚିତ ଭାବେ ଖାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଆପଣ ଆହରଣ କରିବେ, ଯେଛା ଆହରଣ କରିଦେଲେ ଭାଷାରେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ତେଣୁ କୋଉଟା ଆହରଣ କରିବେ କୋଉଟା ନ କରିବେ ସେ ସୁନିର୍ବାଚିତ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ଆହରଣରେ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲେ ଭାଷାର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ଭାଷା ଇଏ ତିନିଟା ଭାଷାର ସମନ୍ୱୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା, ଏଥିରେ ଅଛି, ଏଥିରେ ଶବର ଭାଷା ଅଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ହେଲା କଳିଙ୍ଗ। ସେଠି ନୀଳକଣ୍ଠ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମିଶିଛି। ଆମେ କହୁ ରଇ ରୁଦ୍ର ଖରା। ରଇ ରଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ। ରଇରେ ଅର୍ଥ ଆଦିବାସୀ ଅର୍ଥରେ ରଇ ଅର୍ଥ ନିଆଁ। ରୁଦ୍ର ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦ। ରୁଦ୍ର ଅର୍ଥ ଭୟଙ୍କର। ତେଣୁ ଭୟଙ୍କର ଖରାକୁ ଆମେ ରଇ ରୁଦ୍ର ଖରା କହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ଶବର ଭାଷା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ମିଶି କେମିତି ଏଠି ହେଇଛି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ। କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛି। ଏଠି କୋଇଲି କୋଇଲି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ। କୋଇଲି ଆମର ଏଲେ କାଳପାତେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ କାହିଁକି ସେଠି କୋଇଲି ବସିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ। ସେ ନୀଳକଣ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଇଲି କୋଇଲି ଅର୍ଥ ଦେହ, ବାସଗୃହ ବା ମନ୍ଦିର ଏଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝାଏ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଇଏ ହେଲା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ। ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦ। ଯେଉଁଠି କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ ବା ଘୃଣା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଘୃଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଘୃଣା ବିହୀନ ଜାଗା ହଉଛି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ। କାହିଁକି ନା ଏସବୁ କଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଶବର ଭାଷା ଆସିଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା କଳିଙ୍ଗରେ ଇଜିପ୍ଟ, କ୍ରିଟ, ବେବିଲୋନ ଏସବୁ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ସେଠି ନୀଳକଣ୍ଠ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଆମ ଯୋଉ କା କା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିଶରୀୟ ଶବ୍ଦ। କା ମିଶରୀୟ ଅର୍ଥରେ କା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିଶରୀୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆତ୍ମା। ଆମେ ଖେଳରେ ଯୋଉ କା ଦିଆ ଦେଇ ହଉନି ମୁଁ କା ଦେଇଦେଲି ତାମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲି। ତେଣୁ ଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆତ୍ମା। ଏଇ ଯୋଉ କା ଶବ୍ଦଟି ଏଇଠି ଗ୍ରୀକ ଏଟା ମିଶରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦ। ସେଇଠୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଇଏ 3000 4000 ବର୍ଷ ତଳର ଇଏ ଶବ୍ଦ ତଳେ ଇଏ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱାହି ମୋ ଦ୍ୱାହି ଦ୍ୱାହି ରାଣ ଯୋଉ ଦ୍ୱାହି ରାଣ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସବୁ ଇଜିପ୍ଟ ମିଶରୀୟ ଭାଷାରୁ ସେ ଆସିଛି। ସେମିତି ବୋଉ ଯୋଉ ଆମେ ମଦରକୁ ଯୋଉ ବୋଉ କହୁଛୁ, ଏ ବୋଉ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ବୋଉ ଶବ୍ଦ, ଇଏ ବୋଉ ଶବ୍ଦଟି କ୍ରିଟରୁ କାପାଡୋସିଆ, କାପାଡୋସିଆ ତୁର୍କୀ ହେଇ ବେବିଲୋନ ହେଇ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ କା ବୋଉ ରାଣ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି 2500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2500 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସବୁ ଆହରଣ କରିଛି। ତେଣୁ କେତେ ପୁରାତନ ନୀଳକଣ୍ଠ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା 3000 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଭାଷା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିନ ଏ ଜିନ ଶବ୍ଦଟି ଯାଇଛି ସୁମେରୀୟ ମାନେ ମାନେ ଯୋଉଠୁ ଆମର ଶବର ମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସୁମେରୀୟ ମାନେ ଏମାନେ ଜି ବୁଲିକା ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଜି ତାଙ୍କର ଜି ଯିଏ ଆମ ଭାରତରେ ଜୀବ ସିଏ ଆମର ଜୀବ ତାଙ୍କର ଜି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନ ନୀଳକଣ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି କଳିଙ୍ଗର ଅବଦାନ। କାହିଁକି ନା ଜିଣ ଜିଣ ଧାତୁରୁ ଜୈନ ହେଇଛି। ଆଉ ଜିଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଜିଣ ସଂସ୍କୃତରେ ଜିତ
ତେଣୁ ଇଏ ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିନି, ଜୈନଟା ଓଡ଼ିଆରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବହୁତ ମାନେ ତ କେତେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଜିନିଷ ଆମେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମର ଭାଷା ଦେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଏତିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣି ପାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଆୟୋଜକ ମାନେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ ମୋତେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଉପରେ କହିବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆୟୋଜକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ମତେ ଲାଗିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ସୁମେରୀୟ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆର୍କାଇଭ୍ସ ବାଲା ଗୋଟେ ଇଏଟେ କରନ୍ତି, ଆଭାସୀ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କରନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେଥିରେ ଜଣେ ବକ୍ତା ଆସିଥିଲେ, ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ମିଶରରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ଗୋଟେ ପର୍ବ ସେମାନଙ୍କର ପାଳନ ହୁଏ। ମାନେ ସେଥିରେ ଯିଏ ମାନେ ଯୋଉ ଦେବତା, ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା, ସିଏ 8 ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଛାଡିକି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି 8 ଦିନ ପାଇଁ। ଏବଂ ସେ ଜାଗାଟା ହଉଛି ହେରାତ। ଏବଂ ସିଏ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଲାଲ ଗୋଟେ ଆଙ୍କିଲେ, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ସହିତ ସେ ଯୋଉ ହେରାତକୁ ଯୋଉ 9 ଦିନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପାରାଲ ଗୋଟେ ଆଙ୍କିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ଆପଣ ସେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର, ସୁମେର ଏସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ। ମତେ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଦିଗ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ। ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରୀତା ମ୍ୟାଡାମ, ଆର୍ ୟୁ ଦେୟାର? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଓକେ ସେସନ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରୀତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନଟା ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ସାର୍। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ଦୟାକରି ନିଜର ଗୋଟିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରି ପଚାରିପାରିବେ କି କିଛି କହିପାରିବେ। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇନାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅନ୍ ଦେଖୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ 1927 ମସିହା କଥା, ସେଟା ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ତାଙ୍କ ବହିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ହଁ। ସେ କଥାଟା ପୁରା ବିସ୍ତାରିତ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 27 ମସିହା ଜୁନ 16, 17 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ମୁଖଲିଙ୍ଗମ୍ ଠାରେ ସେହି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଗବେଷଣା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ କଳିଙ୍ଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ନେତାମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ଐତିହାସିକ ଓ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସି ମୁଖଲିଙ୍ଗମରେ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସମସ୍ୟା ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆନ୍ଧ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁପରି ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଐତିହାସିକ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେପରି ଗବେଷକ ନଥିଲେ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାବି ଯଦି ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଂଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଥିବା ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ଗଞ୍ଜାମର ଚିଲିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ କୌଣସି ଦାବି ରହିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ 1924ରେ ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଶନ
ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅନୁକୂଳରେ ଯେଉଁ ସୁପାରିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ତା ଆପେ ଆପେ କାଟ ଖାଇଯିବ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଞ୍ଜାମର ତତ୍କାଳୀନ ନେତାମାନେ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଏପରି ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଗବେଷକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆନ୍ଧ୍ର ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ବଳି ପଡ଼ି କଳିଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ ଥିବା କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେ? ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନେତା ଆଶା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଶଶିଭୂଷଣ ରଥଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିଲା ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ନାମ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିଭାବାନ ପଣ୍ଡିତ ଯିଏକି ଯୁକ୍ତି ବଳରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ପାରନ୍ତି। ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ମୁଖଲିଙ୍ଗ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବନ୍ଧ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଲୋଚନା ସଭାରେ ପାଠ କଲେ, ଯାହାକି ଆନ୍ଧ୍ର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇ କଳିଙ୍ଗ ସଞ୍ଚିକା ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ମୁଖଲିଙ୍ଗ ସଭାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥାଏ, ମାନେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ପଡୁଛି କଳିଙ୍ଗର କେନ୍ଦ୍ର ଦନ୍ତପୁର, ଯେଉଁଠାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦନ୍ତ ପୂଜିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ନୀଳାଚଳ ଧାମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ହୋଇନପାରେ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୁକ୍ତି ଓ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ତାହା ଆନ୍ଧ୍ର ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଏକାବେଳକେ ବିସ୍ମିତ ଓ ନିରୁତ୍ତର କରିଦେଇଥିଲା। ସେଦିନ ଶଶିଭୂଷଣ ରଥଙ୍କ ସମେତ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜୟପୁର ମହାରାଜା ବିକ୍ରମ ଦେବ ବର୍ମା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ, ଐତିହାସିକ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ, ସାର ପରଶୁରାମ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞ ନେତାମାନେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ବାଗ୍ମିତା ଓ ଯୁକ୍ତିର ସାରବତ୍ତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କ ବିଜୟ ଗାନ କଲୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅଭିନନ୍ଦନ କରି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିଲେ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସମାଜ ପତ୍ରିକାରେ 1927 ସାଲ ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ କୃତିତ୍ୱର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏଟା ହଁ, ଡିଟେଲ୍ସ ବଢିଆ, ଲେଖିଛନ୍ତି, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। ବଢିଆ ଆପଣ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ହଁ, ବଡ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହଁ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଉପରେ। ସତରେ ମୁଁ ଏ ବହିଟି ଦେଖିନି। ଏଇଟା ସେଟା ସେଇମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପାଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଏଇଟା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ବଢିଆ। ରାଜଗୁରୁ ରଚନାଳୀ। ଆଚ୍ଛା। ତ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହୁଁ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା, ଐତିହାସିକ ହଁ, ବଂଶ ହଁ। ପରିଚୟ, ପୁରା ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ତା ଦେହରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ, ଏଇଟା ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ସାର ଟିକେ ଆଗରୁ ମାନେ ଆରମ୍ଭରେ ତା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ସେଟାକୁ ପୁରା ତାର ବିସ୍ତୃତ ଏଇଟା କରିଦେଲେ। ଆଉ କିଛି ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି କହିବାର ଅଛି, ପଚାରିବାର ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୟାକରି ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ ବଟନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କଲେ ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ତାପରେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରି ପଚାରିପାରିବେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବିରଞ୍ଜିନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କୁ, ଜେପି ଉଦ୍ଗାତ ବାବୁ, ବିଜୟ ଦାସ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାବୁ, ବିଜୟ କୁମାର ସାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟି ଦେଖାଯାଉନି, 639071 ହେଇକି ଆଇଡି ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣ ପଣ୍ଡିତ ଶକ୍ତିପ୍ରଜ୍ଞା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଥିଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜରୁ। ଆମର ଧନଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଆମକୁ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ନମସ୍କାର ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା। ଆଲୋଚନା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଆମର ଦାସ ସାରଙ୍କଠୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଯାହାର ତାର ପୌରାଣିକ ନୀଳକଣ୍ଠ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ କଥା ରହିଥିଲା, ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସାରଙ୍କର ଦେଖିକି ଆଜି। ବହୁତ ସାରସ୍ୱତ ଅଧିବେଶନ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ, ସାର ଗର୍ଭିକ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ସାର୍, ଆପଣ କିଛି କହିବେ? କଣ କୁହନ୍ତୁ? ନାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ହଁ, କୁହାହେଲା। ଯୋଉ ବିଷୟଟି କହିଲେ, ସେଇ କଥା ପୁରା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଯୋଉ ଭାଷଣଟି ମୁଖଲିଙ୍ଗମରେ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଭାଷଣ ଉପରେ ମୋର ଆଜି ବକ୍ତୃତାଟି ଆଧାରିତ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଦେଇଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ସେଇ ଭାଷଣ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନା ଦେହରୁ କିଛି କିଛି ମିଶେଇକିରି ମୁଁ ଏ ଭାଷଣଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। ଆଉ କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଦନ୍ତ ଇତିହାସ ଯୋଉ କହିଲି,
ସେଟା ତାଙ୍କର ଗୀତା ପ୍ରବେଶରେ ସେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସିଂହଳ ତାଙ୍କର ଲେଖାରୁ ସେ ଏଳୁ ଭାଷାରେ ସେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କିଏ ସେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ପଢି ତାକୁ ସେ ଦନ୍ତ ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ମିଶେଇକିରି ମୁଁ ତେଣୁ ମୁଖଲିଙ୍ଗମ ଭାଷଣ ହେଲା ମୂଳ, ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି କିଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯୋଡ଼ିକିରି ମୁଁ କହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ବାବୁ, ଜେପି ଉଦ୍ଗାତ ସାର୍, ବିଜୟ ଦାସ, ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍, ଆଉ ହରଭାଇନା, ଧରିତ୍ରୀ ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ମିଶ୍ର ସାର୍, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟି ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ। କଥା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଲାଣି, ବହୁତ ବହି ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ବି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ ଏଇ ଦତ୍ତବନ୍ତ କଥା, ଏବେ ଆମେ ନେଟରୁ ପାଉଛୁ, ବହୁତ ବହି ବି ମିଳିଲାଣି। ସେମାନେ ଏତେ ଡିଟେଲ ଜାଣିଥିଲେ, ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, କେତେ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। କିଛି ନଥିଲା, ଆମେ ପିଲାବେଳେ ବି ଏତେ ବହି ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା, ସିଏ ତା ପୂର୍ବର ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା। ତେଣୁ ଏତେ ଗବେଷଣା ସେମାନେ କେମିତି କି କରିଥିଲେ, କେତେ କଷ୍ଟ ସହିକିରି, ଆଉ କେତେ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଲେଖା ପଢେ, ମୁଁ ଖାଲି ସେଥିରୁ ଦେଖେ ଯେ ଇଏ ଲେଖାରେ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ କୋଉଠି ସରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ଗୀତା ପ୍ରବେଶ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ତାକୁ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦରେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲି, ସେ ଦେଖିଲି ଗୀତା ପ୍ରବେଶରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦଉଛି ଯେ ଗୀତା, ଉପନିଷଦ, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ତିନିଟା ଯାକ ପୁରା ଘୋଷି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ସେ ସବୁ ପଢି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପଢି ତାକୁ ସବୁ କୋଟ କରିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ। ସେପଟେ ବଙ୍ଗଳା ମହାଭାରତ, ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ତାକୁ ସବୁ କୋଟ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଚାଲିଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ସେପଟେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଲିଟରେଚର ଧରନ୍ତୁ, ସେ ମେକଞ୍ଜି, ସିଲଭାନ ଲେଭି, ସେଥିରୁ ହଲ୍, ଏମାନେ ସେ କଣ ହେଇଛି ନା କି ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀକ ଲେଖକ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରୀକ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ଏମାନେ ସବୁ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ମେକଞ୍ଜି କଣ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀକ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ପୁରା ସେ ବହି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଦି ଚାରିଟା ବହି ଆଣି ଦେଖିଲି, ସେ ମେକଞ୍ଜି ବହି ମତେ ମିଳିଲା। ମୁଁ କହିଲି ୟାକୁ ସେ ପଢିଲେ କେମିତି, କଲେ କେମିତି, କଣ କଲେ, ସେ କରିକିରି ସେ ତାକୁ ସେଥିରୁ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଇନଭେଜନ କେମିତି ଭାରତରେ ହେଲା, କଣ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ଭାରତ ସଂସ୍କୃତିରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମହିଷାସୁର ଚଣ୍ଡୀ ଯୁଦ୍ଧ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କଣ ହେଲା, ସେ ତାକୁ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଣେ କଣ କରିছে, ମୁଁ ସେ ଗୀତାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ, ଅଚ୍ୟୁତ ସଂହିତା, ଏପଟେ ଭୀମା ଭୋଇ, ସେପଟେ ହେରଣ୍ଡ ସଂହିତା, ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସେ ଯୋଉ ଆପଣ ହସିବେ, ମାନେ ତ୍ରିନାଥ ମେଳା ଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ କଣ ଯେ କଣ କଣ, ମୁଁ ମାନେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବହିଟେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଯଦି ପଢିଲା, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିରେ ସେ ଏମିତି ପଢିଥିବେ, ତାହେଲେ କଣ ସେ ପଢି ନଥିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ବିରାଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ବହି ସେ ତା ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କାଲକାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ସେଠି ଗୁଡାଏ ବହି ପଢିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଗୁଡାଏ ବହି ପାଇଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିମଲାରେ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦି ଜାଗାରେ ହଉଥିଲା। ସେ ଦି ଜାଗାର ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ସେ ବହୁତ ବହି ସେ ପାଇଛନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁକା। ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କଲି, ବୋଲି ଲୋକ ଏତେ ବହି ପାଇଲା କୋଉଠୁ। ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା 10ଟା, ରାତି 10ଟା 11ଟାରୁ ସକାଳ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଜୀବନ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି। ରାତି ସାରା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିବ, ପଢୁଥିବେ। 4ଟା ବେଳକୁ, 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ ଶୁଅନ୍ତି, 7ଟା 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ପଢୁଥିବେ, ପଢି ତାପରେ ଖାଲି ପଢନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଆହରଣ, ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖିଟା ପୁରା ପୁରା ସ୍କାନର। ଯାହା ପଢୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାପି ହେଇ ରହୁଥିଲା। କାରଣ ସେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ରେଫରେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ବହି ଦେଖନ୍ତିନି, ମନକୁ ରେଫରେନ୍ସ ଡାକି ଦେଇଯାନ୍ତି।
ଅମୁକ ପୃଷ୍ଠ ଅମୁକ ଇଏ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ କହିଲେ ଆହୁରି ଆପଣ ହସି ହସି ଗଡ଼ିବେ। ଆଉ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଛୋଟିଆ ଭୁଲଟାଏ ଧଡ଼ କିନି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡୁଥିଲା, ଯେ କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ସେ ତାକୁ ଜାଣୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ତାକୁ ହିଁ ଧରି ସେ ଗବେଷଣା କରି ନାନା ନାନା ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସେ ଦଉଥିଲେ। ଆପଣ କାବା ହେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ପଢୁଥିଲି ଗୋଟେ ଦେଖା ତାଙ୍କର, ସେ କିନ୍ତୁ ଓଂ ଓଂ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯୋଉ ଓଂ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ, ସେ ତାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଛନ୍ତି, ଯୁକ୍ତି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଓଂଟା ଏଇଠୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଜାଗା ଆମେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଓ ବୋଲିକା କହୁ। ଓ ମାନେ ମୋର ଆତ୍ମା ଓ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ସେଇଠୁ ତାକୁ ସେ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଡିଡ୍ୟୁସ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ପ୍ରମାଣ ସହିତ ସିଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଂ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଛି। ସେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ବଡ଼ ବିଚକ୍ଷଣ ତାଙ୍କର ସବୁ। ଆଉ ସେ ଏତିକି ବହି କେମିତି ପଢିଥିଲେ, କେମିତି ତାକୁ ମନେ ରଖିଥିଲେ, କେମିତି ତାକୁ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୋଣାର୍କ କାବ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ କାବ୍ୟ 14 ଦିନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। 7 ଦିନରେ ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ରାତି, 7 ଦିନରେ ହଉଛି ମାୟାଦେବୀ, 14 ଦିନରେ କାବ୍ୟ ଲେଖିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ କ'ଣ ଲେଖିକିରି ଦେଖାଅ, ତୁମେ ତ ସମାଲୋଚନା କରୁଛ, ତୁମେ ଲେଖିକିରି ଦେଖାଅ। 14 ଦିନରେ କରିଦେଲେ। ଗୀତା ପ୍ରବେଶ 400 ପୃଷ୍ଠା, ଗୋଟେ ଯୋଉଠୁ ଆପଣ କହୁନଥିଲି ଯେ ମାନେ ଅଗାଧ ବହି ସେ ଘାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ସେ ଲେଖିବା ପାଇଁକା, 21 ରାତିରେ ସେ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେସନ ଚାଲିଛି ସିମଲାରେ, दिन जाक पार्लियामेंट रे से होचन जोड़े माने पार्लियामेंट रे बड़ विशिष्ट नेता, दलर उपदलपति आ बड़ वक्ता से नीलकंठ दास को सुनिया पेगा जवाहरलाल नेहरू गैलरी रे बसुथिले। मोतीलाल कहते जाई पार्लियामेंट रे नीलकंठ को सुनिबू जदि भारतर सभ्यता संस्कृति तते जानिବାକୁ दरकार। तेणु दिन जाक भाषण देवे पार्लियामेंट रे, संध्या बेले प्रिपेयर करिवे। से लिखिଛନ୍ତି राति 10टाରୁ सकाळ 4ଟା पर्यंत 21 दिन रे 400 पृष्ठार गीता प्रवेश जो प्रबंध से लिखिଥିଲେ। आ जो प्रबंध लिखिया पे मते लाଗୁଛି कम से कम तांकर केते हजार बही जे से कंसल्ट करथिबे कल्पना करि हबनी। तेणु ବହୁତ बड़ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ସତରେ ଯୁଗ ଜନ୍ମା ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ। ସେଇଭଳି ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମାନେ, ଆଉ ଯାହା ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ମା ବି ଧନ୍ୟ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି ଏବେ କହୁଥିଲେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ କହିଲେ ଜବାହରଲାଲକୁ ଯାଇକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବାପାଙ୍କଠୁ ଯେ ସେ କେବଳ ମାନେ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡଫୁଲ୍ ଫ୍ୟୁ ଥିଲେ ଯିଏକି ମାନେ जवाहरलाल को पंडित नेहरू कि आउ किछि ना ए जवाहर माने भलिया माने संबोधन करिवार तांको पाखरे ये थिला। आउ जेते कहिले सतरे सर आउ थरे आपण दयकरी आसीबे आ पंडित नीलकंठंकर हाँ नीलकंठ पर आउ थरे आपण थोड़ी कहना तांको उपरे कहबे। आउर टिप्पणी आपण दे दिए। माने से तो ओडिशा को ओडिशा ओडिया भाषा ओडिया जाति जगन्नाथ को से प्रथम लोक जे कि सर्वभारत में परिचित करैथिले। जे पार्लियामेंट मेंबर हेकि सेठी जणै देले जे ओडिया कौन, ओडिया भाषा कौन, ओडिया जगन्नाथ कौन, ओडिया संस्कृति कौन। से देले पढ़ुली से आमर ओडिशा रु सब जाउथिले प्रतिनिधि माने सब कराची कांग्रेस अटेंड करे जाउथिले। से मुरारी त्रिपाठी आउ जण किए से लिखिछन्ती जे आमे गला को गोपबंधु पचारे हरे पिले सेठी तुमको यदि पचारे तमें कौटू आसछ कौन कहब ना आमे कहबू आमे जगन्नाथ जगार आसचु ना नाई नाई ताठू तुमको आहरी भल चिन्हबे तमें कहब आमे नीलकंठ जगार आसचु आमे ना ये गोपबंधुर कमेंट नीलकंठ गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करते। क्या मुझे शुणी मो माँ को शुणी पार्लियामेंट रे ताको गोविंद बल्लभ पंत घरिका सब मदन मोहन मालवीय सामना को आसती नहीं से भय कर आसो कारण एमती पांडित्य जे से एमती ज्योति पाक आसो को डरती। आ सी मोतीलाल नेहरू आपणकर बुला भाई देसाई विठल भाई पटेल एमान से से भाया नेता माने से मोतीलाल नेहरू सभापति उपसभापति पार्लियामेंट रे उपदलपति द्रौपदी सरोज पाटिल। तेणु ये व्यक्तित्व थिला जे माने सारा भारत रे गोटे जानी गोटे गोटे पंडित गोटे अद्वितीय व्यक्तित्व। आमे आचार्य सर एटा विनोबा गोटे भावे। आमे एटा गोटे स्वतंत्र या पे हाँ गोटे ये आउटे करबा गोटे करे माने बढ़िया आपण भला। प्रत्येक जिंस माने अति सुंदर। मोर खाली गोटे जिंस मन को आसला आपण जतले खारबेळीଙ୍କ विषय कहउतले
ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ ଯେ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ସେତେବେଳେ ଲିପି ନଥିଲା ବା ଦ୍ରାବିଡ ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା, ଭାଷାର ଦ୍ରାବିଡ ଲିପି ଭାଷା। ନଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିର ତାରିଖରେ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଇଂଲିଶ ଆଲଫାବେଟଟାକୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ସତେ କି ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଁ, ତାମିଲ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର 1 2 3 ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ତେଲୁଗୁରେ ଅଛି ଅଥଚ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ନାହିଁ। ଆଜିର ତାରିଖରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ୟୁନିଭର୍ସାଲି ଇଂଲିଶଟାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲେଟର ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାମିଲ ଭାଷା ସେମାନେ ଅ, ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ମାନ୍ୟତା ପାଇଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଲେମ ହଉଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 450 ବିସିରେ ତାଙ୍କର ଭାଷାଟା ମାନେ ଥିଲା ବୋଲି ଲିଖିତ, ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ମାନ୍ୟତା ପାଇ ପାଇ ଯୋଉ 4ଟା ଅଛି ଆମର କ୍ରାଇଟେରିଆ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ଥିବ ନିଜସ୍ୱ, କୌଣସି କୌଣସି ଜାଗାରୁ କପି କରାହେଇନଥିବା। ତ ଯଦି ସେଇ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିପାରିଲେ, ଖାରବେଳ ଙ୍କ ସମୟଟା କେବେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ ବିସି, ବେଶୀ। ଦୁଇ 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 ବା ଏକ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ବିସି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବି ସେଇ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ହଁ, ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ପରା କହିଲେ ଆମର ବୋଉ ରାଣ କା ଏସବୁ ଆମର ସବୁ ବହୁତ ମାନେ ପୁରୁଣା ଶବ୍ଦ ଆମର ଇଏ ନୀଳକଣ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ବେବିଲୋନିଆନ ୱାର୍ଡ ସବୁ ଆମର ଆସି ଭାଷାରେ ଆସି ପଶିଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଜଣେ ବିଶାରଦଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଜାଣିବା, ଅନ୍ୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଭାମଣ୍ଡଳ ଯୋଉ ବ୍ୟାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ସେତେ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସ୍ପେସିଫିକ ନାଁ କହୁନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଆଭାମଣ୍ଡଳର ବ୍ୟାପ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଆଭାମଣ୍ଡଳଟା ସେତେ ଫିକା ହେଇଯିବ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତାଟା ପ୍ରମାଣ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ମତେ ତାର ଗୋଟେ ଝଲକ ମତେ ମିଳିଲା ଗୋଟେ। ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣ କୋଉ ସୂତ୍ରରୁ ସେଇଟା କହିଲେ, ହୁଏତ ସେଇ ଜାଗାରେ ହୁଏତ ନୀଳକଣ୍ଠ କିଛି ଅଧିକା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ନୀଳକଣ୍ଠ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜର କିଛି ମୋର ନିଜର ଭିତରେ କୌଣସି ଅବଦାନ ନାହିଁ। ନୀଳକଣ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଦ୍ରାବିଡ ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଇଏ ଥିଲେ ଦ୍ରାବିଡ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦ୍ରାବିଡ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦ୍ରାବିଡ ଲେଖା ପଢି ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଦ୍ରାବିଡ ସେତେବେଳେ ଲେଖା ପଢି ନଥିଲା। ଯେମିତି ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ବେଦ ବେଦ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ପଢିଥିଲା, ଶ୍ରୁତିରେ ସବୁ ମାନେ କହି 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 ସବୁ ଇଏ କରୁଥିଲେ ନା, ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା। ଶ୍ରୁତିରେ ଥିଲା ବେଦ ଆଉ କଣ। ମୁଁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆଉ ଜେପି ଉଦ୍ଗାତା ସାର୍ଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେସ୍ ଦେଖୁଛି, ତେଣୁ ଆଗ ଜେପି ଉଦ୍ଗାତା ସାର୍ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ବାବୁ ଆପଣ ବି ଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ପଚାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ଦାସ ମହାଶୟଙ୍କୁ ବି ଆବହାଓଆ ପ୍ରଣାମ। ବହୁତ ସାରଗର୍ଭ କଥା। ଆମ ସୁନୀଲ ବାବୁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସନ୍ଦିହାନ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଏଇଠି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ତ ବହୁତ ଦିନ ରହିଲିଣି। ମୋ ଜାଣିବାରେ ତାମିଲ ଭାଷାଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ ମହର୍ଷି ଦଧିଚି ଆଉ ଅଗସ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ। ଏବଂ ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ତାମିଲ ଭାଷା, ସେଥିରେ 269ଟା ଅକ୍ଷର ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବହୁତ ଆବ୍ରିଭିଏଟେଡ ସେମାନେ କରିଦେଲେ। ମାନେ ଯେମିତି କ ଖ ଗ ଘ ଗୋଟେ, ଚ ଛ ଜ ଝ ଗୋଟେ, ତ ଥ ଡ ଢ ଗୋଟେ, ଏଇ ଟାଇପର ସେମାନେ ସବୁ ଆବ୍ରିଭିଏସନ କରିଦେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନୁହେଁ, ଇଂଲିଶ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବରୁ। ଏବଂ ଇନସିଡେଣ୍ଟାଲି ତାମିଲ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ, ତାପରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ, ଆମେ ହଉଛୁ ବୋଧେ ସର୍ବଶେଷ। ତ ସଂଖ୍ୟା ନଥିଲା ବୋଲି କହିବାଟା କେତେ ଦୂର ମାନେ ବିବେଚ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତେବେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ତାମିଲ ଭାଷା ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ନାଇଁ, କମ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ କିଏ କହିବ? ମାନେ ତାଙ୍କର ତ ମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଭାଷା ତାଙ୍କର, ମାନେ ଆଜ୍ଞା ରିଚ୍ ରିଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଜିର ତାରିଖରେ ତାମିଲରେ ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ 1 2 3 4 ଅଛି, ତାମିଲରେ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ଏଟା ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ତାମିଲ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ତ ଗବେଷକ ନା, ନୁହେଁ। ସେଟା ଟିକେ ଗବେଷଣା ଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରିବି, ଜଣେ ଆମର ଏଇଠି ମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜ୍ଞାନଭାରତୀରେ ଥିଲେ ଇଏ ଜଣେ ଭଦ୍ରକ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି, ଆଜ୍ଞା। ତାମିଲର ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଗଙ୍ଗବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ବର୍ମା ଚୋଳଗଙ୍ଗ ଦେବ,
ତାଙ୍କ ମା ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଟା ଯାଇଥିଲେ କୁଳତୁଙ୍ଗ ଚୋଳଙ୍କ ଅମଳରେ। କାରଣ କୁଳତୁଙ୍ଗ ଚୋଳ ଶୈବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ ଏବଂ ଚୋଳଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ମା ବୈଷ୍ଣବାଣୀ ଥିଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ସେ ବେଶୀ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯାଇ ପୂର୍ବଗଙ୍ଗ ଯୋଉ ଆଜିର କଳିଙ୍ଗ ପଟ୍ଟନମ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ। ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଏଇ ଜାଗାରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ମୁଖଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ବୋଧେ ନେଇ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ଆପଣ, ସାର୍ କହିଲେ। ହଁ ସେ ପରା ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ଯୋଉ ପଳେଇଲେ ଯାଇକି ସେଇଠି ଯାଇ ରହିଲେ, କଳିଙ୍ଗର ଆଜ୍ଞା ଛକ ପରେ ଏମିତି ଯାଇକି ସଂକୁଚିତ ହେଇକିରି ସେଇଠି ମୁଖଲିଙ୍ଗମରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ କରି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଶେଷ କଳିଙ୍ଗର ଶେଷ ସେଇଠି ହେଇଗଲା ହଁ ମୁଖଲିଙ୍ଗମ। ଶ୍ରୀକାକୁଲମ କଳିଙ୍ଗପତ୍ରମ ଏଗୁଡା ସବୁ ପାଖାପାଖି ତାପରେ ଅଞ୍ଚଳ। ସେଇ ଅନୁସାରେ କଳିଙ୍ଗ ପତନ ନାଁ କରିଦେଲେ ଆଉ କଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ଠିକ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହଁ ମାନେ ମୁଁ ସୁନୀଲ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି ତାମିଲ ଭାଷାର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା 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 ଏଟା ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରିକି ବୁଝିବି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଉଦ୍ଗାତା ସାର୍। ଏବେ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବାବୁ କେତେବେଳଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କଲେଣି, ଆପଣ ଦୟାକରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ମୋର ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ କହିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମସାମୟିକ ବିତ୍ତଲ ଭାଇ ପଟେଲ ଯୋଉ ନାଁ ନେଲେ, ମାନେ ଆଜିରେ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ମିଳିବେ ଭିପି ହାଉସ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ହଷ୍ଟେଲ ହଁ ଏମପି ହଷ୍ଟେଲ। ଟାଇପ୍ର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠକୁ ନେଇ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ବୋଧେ ଆମ ବରପୁତ୍ରକୁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ କନଜରଭେଟିଭ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆମର ସେ ବରପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ହେଇପାରି ନାହିଁ। ମତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଭଳି ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ମୁଁ କହିବି, ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତେ ମୁଁ କହିବି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୋର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଗଲା 30 ବର୍ଷ ହେଲା କି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଶତବାର୍ଷିକୀଠୁ ଗୋଟେ ଡାକ ଟିକଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ ଡାକ ଟିକଟ ହଉ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର, ଲାଗି 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 ସେ ହେଲା ନେଇ। ତାପରେ ବୋଧେ 5-7 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଡାକପାଳ ମୁଁ ଯାଇ କହିଲି। ସିଏ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ ଡାକ ଟିକଟ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛ ମତେ? 5 ଲକ୍ଷ କଣ ଦେବି ନା, ଆପଣ 1,00,000 ଟିକଟ କିଣିବେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କଣ କରିବି? ନାଇଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଏ କରି ସେ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ବଡ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ନୀଳକଣ୍ଠ 5 ଲକ୍ଷ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକରି ଡାକ ଟିକଟ କରେଇବେନି। ଆଉ ହଁ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚରାର୍ଥେ କହୁଛି, 1927 ନୀଳକଣ୍ଠ ଥିଲେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଡାକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସଭାପତି। ବୁଝିଲେ? ଫଟୋ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଡାକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ମିଟିଂ ର ଫଟୋ ଅଛି। ନୀଳକଣ୍ଠ ଥିଲେ ସର୍ବଭାରତୀୟ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେତେକ ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାହିଁକି ସେ କଥା ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଗୋଟେ ରାତି ହେଇଯିବ ଆପଣ। କେମିତି ଆଜି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଯଦି ବଞ୍ଚିଛି, ନୀଳକଣ୍ଠ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଡିବେଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ, ଆପଣ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଯିବ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଯୋଉ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ବକ୍ତୃତା দিয়ে ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ଗଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ କାଗଜରେ ବାହାରିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଡାକ ଟିକଟ ହବ। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ଚପଳା ଘୋଷ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଏମିତି 4-5ଟା ନାଁ କଣ ବାହାରିଲା। ଏଇଥିରୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ହେଲା ହେଲା ଯଦି ହବ ବଡ ଖୁସିର କଥା। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ପଚାରିଲି ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟ ଡାକପାଳଙ୍କୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଲା କି? ଆପଣ କେମିତି ଆମ ନାଁ ବାହାର କଲେ? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ଟଙ୍କା ଲାଗିବନି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଛି, ସେ ହବ, ଇଏ ହବ। ତାପରେ ମତେ କହିଲେ ଆପଣ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଲେଖିକି ଦେଲି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠା ହେଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପ୍ରୁଭ ହେଲା ଯେ ହଁ ଡାକ ଟିକଟ ହବ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାହାରିଲା ଯେ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ଡାକ ଟିକଟ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଡାକ ଟିକଟ ହେଲା, ଚପଳା ଘୋଷଙ୍କର ହେଲା, ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ହେଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏମଜି ଛକରେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଡାକ ଟିକଟ ଲାଗିଛି, ଚପଳା ଘୋଷଙ୍କର ଡାକ ଟିକଟ ଚିତ୍ର ଲାଗିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକିରି, ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲାନି କାହିଁକି? ନା ହଁ ହବ ହବ, କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ମତେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫୋନ ଆଇଲା, ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀର ଯିଏ ଫିଲାଟେଲିର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ, ସିଏ ମତେ ଫୋନ କଲେ। କହିଲେ କୋଉ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ଟିକଟ? ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅଛି ନଭେମ୍ବର 6ରେ କରିବା। ନା ଆଚ୍ଛା ହଉ, କରିଦବା। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଇଏ କଥା, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଣ ମୁଁ ଦେବି? ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଲେଖି ପଠେଇଲି ଯେ ନାଇଁ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ଏନେ ହେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ନାଇଁ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଡାକ ଟିକଟ ବାହାରିବାକୁ। ସେମିତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ ଲାଗିବ ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସେ 25 ବର୍ଷ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଥିଲେ।
ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରିଆନ ହିସାବରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି, ବହି ଛପା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ। ଏମିନେଣ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରିଆନର 4th ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ରହିପାରିଲାନି, ମୁରାସୋଲି ମାରନଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ନାଁ ମୁଁ କହିବିନି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସବୁ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଲା। ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗେଇବା ପାଇଁକା ଲେଖା ପଢି ହେଇ ସବୁ ହେଇ ହେଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇପାରୁନି, ଫଟୋଟେ ତାଙ୍କର ସେ ଲାଗିପାରୁନି। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି କଥା। ଆଉ କଣ କାହାକୁ ମାନେ ସବୁଥିରେ ବଡ ହତାଶା ଭାବ ଆସୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ବୁଝିଲେ। ଏଡେ ବଡ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ମାନେ ଛାଡନ୍ତୁ, ସେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ହିସାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବି ହେଇପାରିଲାନି। ନା ମାନେ ଗୋଟେ ଆମ ଜାତି ଆମର ଯୋଉ ବରପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ଆମେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେସନ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହଁ ଲୋକ ଭୁଲିଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ନାମିତ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ କଥା ହୁଅନ୍ତା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ହେଲା କଟକରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ହରେଇଦେଲେ, ତାକୁ ଆମର ଓଡିଶାର ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବଢିଆ। ଏଇ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ମନେ ପଡେ, ପ୍ରକୃତ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ମୋ ମନେ ଅଛି, ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଶୋକ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣଟି ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିନି, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପରି ପୁଅ ପାଇଥିଲା, ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଚରମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦବା, ବିଧାନସଭା ପାଖରେ ଯୋଉ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନଟି ହବ, ଅନ୍ତତଃ ସେଇଟାକୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଉ। ହଉ, ଆଉ ଦିନ ଆମର ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଧାୟକ ନୀଳକଣ୍ଠ ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ରାତି ପାଇଯିବ। ତାଙ୍କ ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେକୌଣସି ମାନେ ସେ କହନ୍ତିନି, ଇଏ ଆମର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କହନ୍ତି ଯେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଗୋଟେ ବଡ ହାତୀ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଜଣା ତାଠୁ ବହୁତ ଅଜଣା। ତେଣୁ କିଏ କହୁଛି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି, କିଏ କହୁଛି ଗୋଟେ ଇଏ, କିଏ କହୁଛି ସେ ଜଣେ ସାଂସଦ, କିଏ କହୁଛି ସେ ଜଣେ କବି, କିଏ କହୁଛି ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ତେଣୁ ଏଡେ ବଡ ପର୍ସନାଲିଟି ଯେ, ତେଣୁ କଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କମ ଅବଦାନ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଏ ହବ। ଯାହା ହଉ, ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରୀତା ମ୍ୟାଡାମ ବିରଞ୍ଚି ବାବୁ ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ। କହୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି ନା, ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, ମାନେ ଅଫିସର ମାନେ ରହିଲେ, ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ବି ଚିନ୍ତାଧାରା ମତଲବ ଏତେ ହେଇନପାରେ। ତେଣୁ ଆମରି ଭଳି ଯେମିତି ଏମିତି ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ଭଳି ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ, ଏଇଟା କମ ସେ କମ ଲେଖା ଆକାରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏଇଟା ବିଚାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। କାରଣ ଆମେ ଲେଖିବି। ଭାବୁଛେ କି କିଏ ଭାବିକି କରିବ, ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ହଁ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଲେଖିଲେ, ମୁଁ ଏକା ଲେଖିଲେ ବୋଧେ ହଉନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା, ସମସ୍ତେ ମିଶି କଲେ, ହଁ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ହଉ। ମିଶିବା। ହଉ, ସେଇଟା ହଉ, ବୁଝିଲେ। ତାଙ୍କର ଘରଟାକୁ ସୁନୀଲ ଭାଇ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ମତାମତ ଦେଲେ ଏବେ, କି ଯୋଉ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡାକୁ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମିଡିଏଟଲି ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଟିଏ ଯାଉ, ଗଲେ କଣ ମୁଁ ନା ମୁଁ ସରକାର। ଅଲରେଡି ଚିନ୍ତା କରିସାରିଲିଣି, ମୁଁ ଆର୍ଟିକଲଟେ ଲେଖୁଛି ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଆର୍ଟିକଲ ବି ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଆଉ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉ, ସେଗୁଡା ଗଲେ କଣ, ସେ ଫାଇଲରେ ରହିଲେ କମ ସେ କମ ବେଳେ ବେଳେ ନଜରରେ ଆସିଲେ କାମ ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଘରଟାକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ବିରଞ୍ଚି ବାବୁଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେସ୍ଟା ଦେଖୁଥିଲି। ବିରଞ୍ଚି ବାବୁ, ଆପଣ ଦୟାକରି କିଛି ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରି ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ୟା ପରେ ସୁନୀଲ ସାର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଟେକ୍ ଓଭର। ମୁଁ ନିଜକୁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଉଛି। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ସାର୍ଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମକୁ କରାଯାଉ। ତା ସହିତ ଆମେ ଯୋଉ ସାର୍ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ କହିଲେ କି ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ଏତେ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ନାମିତ କରାଯାଏନି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ କି ନାମକରଣ, ତାଙ୍କ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉନାହିଁ। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଟିକେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେବା, କି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଚେତେଇବା। ତେଣୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଆମେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଟିକେ ଚିଠି ଲେଖିବା ଭଲ ହବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏତିକି କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ବିରଞ୍ଚି ବାବୁ। ତେବେ ସଞ୍ଜୟ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 9ଟା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ବୋଧେ ଆମେ ଆଉ କାହାଠୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ।
तेणु मुझे संजय बर्तमान आम सार को आम धन्यवाद दबा आज सभा अंत करवा तुम पाख तुम हाथ में बर्तमान संजय चाबी। पंडित नीलकंठଙ୍କ କଥା ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ବି ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ରହିଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ସାର୍ ତ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗଲରୁ ଆଜି କହିଲେ, କେବଳ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକିରି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଜୀବନୀ ନେଇକି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିନେ, ଯାଇନେ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ନେଇକି ବି ଆଲୋଚନା କରିନେ। ଜଣେ କବି ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ କେମିତି ଥିଲେ ସେ କଥା ବି କରିନେ। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରିଆନ ଭାବରେ ବି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେ। ଶିକ୍ଷାବିତ ଭାବରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିନେ। ଏବଂ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେ କଥା ବି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିନେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଥା ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିବା। କେତେ ଥର ହେଇପାରିବ ଆମେ ସେ ସବୁ କଭର କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଉପରେ। କାରଣ ଏତେ ବଡ ମହାମନୀଷୀ, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିନେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋବା ଭାବେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଭାରତ ସାରା ବୁଲିଛି କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପରି ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ ଦେଖିନି। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନି। ଯାହା ହଉ ସେଇ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମିଶା ପରି ଯେତିକି ପାରିବା ସେତିକି କରିବା। କେମିତି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠକୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ତ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଥିଲି, ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ବି ପାଳନ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ କୋଣାର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। କାରଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଆଜିଠୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦଉଛି, ସାର୍ ଆସିବେ। ଯାହା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ଆଜି ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ବାହାରୁ ବି ବହୁତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସ ନେଇ ସାର୍ ଆଜି ଯାହା କହିଲେ, ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ କରୁଛେ, ତା ଦେହରେ ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କରିଆସିଛେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେମିତି ଆଜି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସଟି ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା। କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସର ଗୋଟେ ବିସ୍ତାରିତ ବିବରଣୀ, ଯାହା ସେଇଟା ପୁଣି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ବିବରଣୀ, ଯାହା ଆଜି ଯୋଉ ଏଇ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେଇଟା ବହୁତ ବହୁତ, ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସୁନୀଲ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଯୋଉ ଆମେ କରିଛେ, ଏଇଟା କାଲି ସକାଳେ ରେକର୍ଡିଂ, ଆଜି ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି କାଲି ସକାଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲୋଡ ହବ। ତେଣୁ ସୁନୀଲ, ଓଭର ଟୁ ୟୁ। हाँ संजय कौन से कारणरू मु आज एतबेले ए जो मो पछरे जो स्क्रीन टा देखा जाउची, जोथरे लेखा आइची महामनीषी पंडित नीलकंठ दास आ डॉक्टर पूर्णेन्दु कुमार दास, ताटू अधिका लिखिथिले आ जागा धरि न थांता। मु जे ता परटा लिखिथांते ताहले आजिर हमर जो आलोचनाटा ता संगे मैच कर न थांता। तेणु आज सार जो भली प्रस्तुत होगी आसथिले, आमे जोटा लिखिथांते सेटा मैच कर न थांता। संजोग वशत जहाँ आमे मो बैकग्राउंड रे आमे जहाँ लिखिचंती ता संगे सेटा संपूर्ण रूपे खाप खाई गला। तेणु सार को आउ थरे मु धन्यवाद देबी। आमे आशा करछु पुणी आमे फॉरेन वे माने 2-3 थर नीलकंठ पंडित नीलकंठ दासंकर विभिन्न कार्यावली विषय सविशेष आलोचना करिया पे आमे मन बळाइबा। तो आज जो मैंने सब जोग देते मो समस्त को धन्यवाद दूची। पुणी आउ थे आपण मान सागर गोटे नुआ अध्याय आसंता रविवार दिन पुणी देखा समस्त को नमस्कार।